कलिकालालले दग्धान् जीवांस्त्रातुं समुद्यतः राजचन्द्रसुधा सिन्धुर्नमस्तस्मै स्मराम्यहम् कल्याणपादपारामं श्रुतगङ्गाहिमाचलं विश्वाम्भोजरविन्देवं वन्दे श्रीज्ञातनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सत्श्रुतने नमस्कार, असीम उपकारी आत्माने नमस्कार, तारक त्रिपुटी भगवंतने नमस्कार, महावित्रोने नमस्कार, पवित्र समान मुरब्बीओ मुमुक्षुने नमस्कार, प्रत्येक शुद्धात्म द्रव्यने नमस्कार। परम कृपाळु देव प्रणीत वचनामृतजी पत्रांक 765 विक्रम संवत 1953 तारीख 19/10/1896 थी तारीख 25/10/1897 दरमियान गमे ते मितिए लखायेलो प्रस्तुत पत्र राधर एम केवुं एना करता कोई ग्रंथ लखवानी परम कृपाळु देवनी भावना योजना के करुणा होय तेवुं लागे छे, परंतु आखो आपणने मळी शक्युं नथी। अहींया मोक्ष मार्गना प्रयोजनभूत विषयों विषे उल्लेख कर्यो छे अने एमां आपणे थोड़ा घणा शब्दोनी बहु ज संक्षिप्त रीते यथाशक्ति विचारणा करी। तेमां बंध तत्वथी आजे शरू करवानुं छे। 1 અને 2 एमां 12 અને 24 एम विभाग छे, एमां बंध तत्व छे त्यांथी विचारवानुं छे। ए बंध तत्वना विचारणा पहेला आ 9 तत्वनी विचारणा एटली बधी अनिवार्य छे, जरूरी छे तो छे। ए 9 तत्वनुं ज्ञान घणुं ज आवश्यक छे, अनिवार्य छे। अने तेम कृपाळुदेव कहे छे के जीव अने अजीवथी शरूआत करी तो के पहेलुं जीव तत्व आत्मा पोते ज, सामे एक ज अजीव तत्वमां बधा तत्व आवी जाय एवुं छे, तेम छतां जुदुं मूक्युं छे। अने जे जीवाजीवने जाणे छे ते ज मोक्षनुं स्वरूप के आत्मानुं स्वरूप जाणी शके छे। एम नथी लख्युं कोई शास्त्रमां के जे मात्र आत्मानुं स्वरूप जाणे छे ते बधुं जाणी शके छे। हमेशा जीवाजीवनुं स्वरूप जाणवुं, जीवाजीवनुं परिच्छेद ज्ञान करवुं, जीवाजीवने ओळखवा एम ज आवे छे। ए पण विचारवा जेवुं छे। जे जीवाजीव विभक्ति नामनुं उत्तरादनजी 36मुं अध्ययन तेमां पण ए ज मूक्युं, जे बहु शरूआतना पत्रमां आपणे विचारी गया के जे जीवाजीवनुं ज्ञान जाणतो नथी ते संयममां स्थिर शी रीते रही शकशे। एम करीने जीव अने अजीव बंने साथे ज लीधा छे, बंनेनुं ज्ञान जरूरी छे। ते आपणे यथाशक्ति विचार कर्यो। पछी पुण्य अने पाप तत्वनो विचार कर्यो। तेमां पुण्य तत्वनी 42 प्रकृति छे, वेदनीयनी 1, गोत्रनी 1, आयुष्यनी 3, नाम कर्मनी 37 एम करीने 42 प्रकृति थई। आ पुण्य तत्वनी वात चाले छे। तो पुण्य पुनाती पवित्र करे छे एनी पण एटली ज जरूर छे, पाप तत्वनी पण एटली ज जरूर छे। जो के पुण्य अने पाप बंने बेडी छे, लोढ़ानी बेडी छे, सोनानी बेडी छे। पाप तत्वनी जरूर छे एम केवुं एना करता पाप तत्व जाणवानी जरूर छे। पाप तत्व कंई उपादेय नथी, करवा जेवुं नथी, आदरवा जेवुं नथी, पण जीवथी थई जाय छे। पुण्य के पाप बंने उपादेयमां गण्या नथी, केम के पुण्य तत्वनी घणा अंशे जरूर होवा छतां एना पुण्य तत्वना निमित्ते परिणामे ज आपणने केटलाक संयोगो, सानुकूल संयोगो उपस्थित थता होवा छतां आत्माने माटे ज्यारे 9 तत्वनी वात आवे त्यारे तेने अंशे उपादेय कीधुं हशे, परंतु उपादेय तत्वमां गणना थती नथी, केम के बंने छोड़वा योग्य छे। एम शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव, एटले त्यां पुण्य अने पाप बंनेने गणकार्या नथी के बंने छोड़वाना छे, छतां पण केटलेक अंशे तेनी जरूर छे अथवा तेम ज आगळ जवाय छे। तो ये पाप तत्वनी 82 प्रकृतिमां कई छे, नानावर्णीयनी 5, दशनावर्णीयनी 9, वेदनीयनी 1, मोहनीयनी 26, आयुष्यनी 1, गोत्रनी 1, अंतरायनी 5 अने नाम कर्मनी 34 प्रकृति मळीने 82 प्रकृति पाप तत्वनी छे।
હવે પાપ અને પુણ્ય તત્વ જાણીને શું કામ છે કે એ પૂતગલ સ્વરૂપ છે એ સમજવાનું છે. એ અશુભ કે શુભ કર્મ સ્વરૂપ છે. હું એ સ્વરૂપ નથી, મારા આત્માનું સ્વરૂપ તે નથી, બલકે આત્માને આત્મ સ્વરૂપથી ભ્રષ્ટ કરી દે છે, પાડી દે છે. માટે આ આપણા માટે વિચારણીય છે કે હું આત્મા છું, હું આત્મ સ્વરૂપ છે. આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં આ પાપ પુણ્ય જેવા કર્મના સ્વરૂપનો સમાવેશ નથી. એ જુદા જ છે, એથી આત્મ સ્વરૂપ જુદું જ છે અને બંને બેડી છે, બંને બંધન છે. એટલે કે એમ શુભાશુભ છેદીશું ત્યારે જ આપણને મોક્ષ સ્વભાવ, મુક્ત સ્વભાવ, આત્મ સ્વભાવની પ્રાપ્તિ થશે. એ પુણ્ય તત્વ અને પાપ તત્વ જાણવાની જરૂર એટલા માટે છે. ત્યાર પછી આપણે વિચાર્યું હતું કે આશ્રવ તત્વ, કે કર્મોનું આગમન જે દ્વારા થાય છે તેને આપણે આશ્રવ તત્વ કહીએ છીએ. આવાગમન થાય છે, આગમન થાય છે, તેમાં 5 ઇન્દ્રિય, પછી 4 કષાય, પછી 5 અવરત, 3 યોગ અને એ 25 ક્રિયા જે મુખ્ય કહી છે તે, જેમાં આ લોક આખાની અધિકરણ ક્રિયા હેતુરૂપ કહી છે તે. એટલે કે લોક આખામાં જ્યાં ને ત્યાં પાપ કે રાવી લાગેલી હોય છે તે બધી અધિકરણ ક્રિયામાં સમાવેશ કર્યો છે. એ બધું થઈને 42 પ્રકાર થાય છે તે આશ્રવના ભેદ છે. અને મુખ્યપણે 2 જ ભેદ છે, દ્રવ્યાશ્રવ અને ભાવાશ્રવ. દ્રવ્યાશ્રવ શું છે તો કે જે કર્મો આપણા તરફ આવે છે, કર્મ દલિકને ગ્રહણ કરીએ છીએ, આત્માથી થઈ જાય છે, તે દ્રવ્યનો આશ્રવ છે. એટલે કે સ્થૂળ દૃષ્ટિએ, બાહ્ય દૃષ્ટિએ, ઉપલક દૃષ્ટિએ દ્રવ્યનો આશ્રવ કહેવાય તે, કે કર્મ ગ્રહણ કરી દઈએ છીએ. વસ્તુ પડી છે પણ આપણે એવા ઉપાડવાના લેવાના ભાવ કરીએ છીએ તો ગ્રહણ થઈ જાય છે, અને એના માટેનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ તો થાય છે. એટલે કે આત્મા એવા શુભાશુભ ભાવ કરે છે, અનેક કર્મ વર્ગના ખેંચાતી આકર્ષાતી આવે છે, ગ્રહણ કરી લે છે, માટે એને દ્રવ્યાશ્રવ કયો છે. ભાવાશ્રવ કોને કયો તો કે આત્માના જે કંઈ શુભાશુભ પરિણામ અને યોગથી થતું આત્મપ્રદેશનું કંપન, અને તેને ભાવાશ્રવ કયો જાય છે. આ બંને વસ્તુ સમજવાની છે કે સર્વસંગ મહાઆશ્રવ રૂપ છે, તો ત્યાં સર્વસંગ લઈ લીધેલા છે, એ પણ ભાવ આશ્રવ અને મહાઆશ્રવ કહી દીધેલો છે. સમજવા જેવું છે કે જીવ સંગના યોગે જ સહજ સ્વરૂપની સ્થિતિને ભૂલ્યો છે. સહજ સ્વરૂપનું ભાન કેમ નથી? સહજ સ્વરૂપ તો જીવ પાસે છે જ, અને ત્યાં સ્થિતિ થવી તેને શ્રી વિતરાગ મોક્ષ કહે છે, પણ તેનું ભાન નથી. અને એ ભાન કેમ ભૂલ્યો છે તો કે સંગના યોગે, જ્યાં ને ત્યાં બધું સંગ કંપની સોબત જોઈએ છે, આ સંગ ભાવ છે, અને તેને કારણે તે પોતાનું સહજ સ્વરૂપ ભૂલ્યો છે. પોતાને પોતાના દેહનો, વિષય કશાયનો સંગ લાગે છે, એ પણ અસત્સંગ છે, અને એ પણ એક જાતનો કુસંગ છે, અને એ પણ એક જાતનો સંગ ભાવ જ થયો. અને અસંગ કુસંગ ન કહેવું હોય, સત્સંગ ન કહેવું હોય તો પણ એક જાતનો સંગ તો છે જ, અને તે પણ છોડવાની આજ્ઞા છે. આશ્રવ તત્વનો મુખ્ય આદેશ અથવા તો મુખ્ય બોધ આપણને આ સમજાય છે. સંવર તત્વ શું છે તો કે આવતા કર્મોને રોકી દેવા, અટકાવી દેવા તે. એમાં આપણે 57 ભેદ વિચારીએ છીએ. 5 સમિતિ, 3 ગુપ્તિ, 22 પરિશહ, 10 યતિ ધર્મ, 12 ભાવના અને 5 ચારિત્ર. આ બધાનો સરવાળો 57 ભેદ થાય છે. 5 સમિતિ કઈ? સમિતિ શું તો કે સમિતિ એટલે કમિટીની વાત નથી. અહીંયા સમિતિ એટલે સમ્યક પ્રકારે એટલે ગતિ કરવી, તો કે ઈ અને ઈર પ્રેરણા કરવી. અહીંયા ઈ એટલે જવું, ગતિ કરવી, તો કે સમ્યક પ્રકારે, સમ્યક રીતે મોક્ષ માર્ગમાં જવાની જે કંઈ ચેષ્ટા, હાવભાવ, સંજ્ઞા કે ગતિ, તેનું નામ સમિતિ છે. પછી આપણે જાણીએ છીએ ઈર્યા સમિતિ, ભાષા સમિતિ, એષણા સમિતિ, આદાન નિક્ષેપણ, અને પછી પરિઠાવણીય સમિતિ એટલે પરિસ્થાપન, પરઠવાનું આવે છે તે. પછી 3 ગુપ્તિ કહે છે મન વચન કાયાને, કે જે મન વચન કાયા રક્ષણ કરે છે, આત્માનું રક્ષણ મન વચન કાયા વડે થવું જોઈએ. એટલે કે મનોગુપ્તિ, વચનગુપ્તિ, કાયગુપ્તિ છે, ગોપનીય છે, છુપો ખજાનો છે. શુભ કરવું હોય તો શુભ કરીએ, અશુભ કરવું હોય તો અશુભ કરીએ. અહીંયા તો ગુપ્તિ છે, એટલે કે ખજાનાનું રક્ષણ કરે છે તે છે, એટલે ગોપવીને રાખવાના છે. કેટલીક વખત સંકોચીને રાખવાનો અર્થ પણ કહેવાય છે, કેટલીક વખત ગોપવીને રાખવાનો છે. તે 5 સમિતિ, 3 ગુપ્તિ એટલે અષ્ટપ્રવચન માતા થયું, કે જે સંયમનું રક્ષણ કરે છે. પછી 22 પરિશહ છે કે સમ્યક પ્રકારે પરિકેતા બધી બાજુથી, ચારે બાજુથી સમ્યક પ્રકારે સહ મોક્ષ માર્ગમાં જવા માટે જે કંઈ આવી પડતા વિઘ્ન, અંતરાય કે મુશ્કેલી, એને સહન કરી લેવી, તે 22 પરિશહ છે. એમનેમ સહન કરવા માટે નથી કહ્યું, મોક્ષ માર્ગમાં પ્રગતિ કરવા માટે, મોક્ષ માર્ગમાં આગળ જવા માટે જે પરિશહ સહન કરી લેવા, તેને જ પરિશહ કહેવાય છે. 10 યતિ ધર્મ છે. યતિ શું છે તો કે ઋષિ મુનિ સાધુ તો પણ મોક્ષ માર્ગનો જે યત્ન કરે છે તેનું નામ યતિ છે. યતિ ઉપરથી જતી થઈ ગયું.
તો એ યતિ એટલે અહીંયા સાધુ મુનિ કેવું છે, એની સાથે સાથે મોક્ષ માર્ગના યત્નશીલ છે તે, અને એના 10 યતિ ધર્મ કયા: ક્ષમા, માર્દવ, આર્જવ, સત્ય, શૌચ, સંયમ, તપ, ત્યાગ, આકિંચન્ય, બ્રહ્મચર્ય. અને 12 ભાવના પણ આપ જાણો જ છો કે વૈરાગ્યની જનની છે એ જ 12 ભાવના છે, બીજી કોઈ ભાવના નથી. મોક્ષ માર્ગમાં જવા માટે જે ભાવન કર્યા કરવું તેનું નામ ભાવના છે. આત્મા જ આત્માનું ભાવન કર્યા કરે છે, બીજું કોઈ કરી શકતું નથી, તો એ ભાવના છે. અનિત્ય, અશરણ, સંસાર, એકત્વ, અન્યત્વ, અશુચિ, આશ્રવ, સંવર, નિર્જરા, લોક સ્વરૂપ, બોધિ દુર્લભ, ધર્મ દુર્લભ, આ 12 ભાવનાનું સ્વરૂપ તે અહીંયા સંવર તત્વમાં લઈ લીધું છે. બધાએ 12 ભાવના ભાવવાની જરૂર નથી, અને જે ભાવ છે તે આત્મભાવના વડે જ ભાવવાનું છે. એટલે આપણે કહી દઈએ આત્મભાવના ભાવતા જીવ લહે કેવળ જ્ઞાન રહે. અને ત્યાર પછી છેલ્લું સંવરના ભેદમાં 5 ચારિત્ર. એટલે ચારિત્ર શબ્દ પણ બહુ મજાનો છે કે ચર, એના ઉપરથી ચારિત્ર આવ્યું. તો કે કેટલીક વખત ચરિત્તમ ચારિત્તમ કહીએ છીએ, એ પણ એક જ શબ્દ છે. તો કે ચય એટલે સંચય, 8 કર્મનો સંચય. અને પછી તો કે રિક્ત શબ્દ આવ્યો, એના પરથી રિત્ર થઈ ગયું, તો કે ખાલી કરે છે. 8 કર્મનો, આમ તો અનંત પ્રકારના, પણ મુખ્ય 8 પ્રકારના કર્મનો સંચય, ઢગલો, સમૂહ ભેગો કરી રાખ્યો છે આજ સુધીમાં, તેને ખાલી કરી દે છે. રિક્ત એટલે ખાલી, તેનું નામ ચારિત્ર છે. તે 5 પ્રકારના ચારિત્ર છે: સામાયિક, છેદોપસ્થાપનીય, પરિહાર વિશુદ્ધ, સૂક્ષ્મ સંપ્રાય, અને છેલ્લું યથાખ્યાત ચારિત્ર. ત્યાર પછી નિર્જરા તત્વની વાત હતી કે કર્મનું જરી જવું તે દ્રવ્ય નિર્જરા અને ભાવ નિર્જરા. તો દ્રવ્ય નિર્જરા એટલે શું? તો કે કર્મ પૂતગલોને આત્મપ્રદેશમાંથી ખેરવી નાખવા. જેમ ખસેડી લઈએ, ખંખેરી લઈએ, એમ ખેરવી નાખ્યા. એટલે ખંખેરવા જ કેવું છે, પણ ખંખેરવા કરતાં ખેરવવા એટલે બિલકુલ રહેતું નથી. ખંખેરવામાં હજી રજ રહી જાય, જ્યારે ખેરવવા એટલે જરાય રહેતું નથી, એમ કહેવાનો ભાવ છે. તો એ દ્રવ્ય નિર્જરા છે. ભાવ નિર્જરા કોને કહીએ? તો કે કર્મ પૂતગલો ખરી પડે કે ખરી જાય એવા આત્માના તપશ્ચર્યાવાળા, મુખ્યપણે તપશ્ચર્યાવાળા શુદ્ધ પરિણામ. ત્યાં તપશ્ચર્યા કહી દીધું એટલે 6 આભ્યંતર તપ અને 6 બાહ્ય તપ આવ્યા, તેનાથી નિર્જરા થાય છે. તેમ નિર્જરા તત્વમાં તપનું પ્રધાનપણું દેખાડ્યું છે. જોકે તપસા નિર્જરા છે, એટલે તપથી નિર્જરા પણ થાય છે અને સંવર પણ થાય છે. તો પણ નિર્જરામાં અહીંયા તપને મુખ્ય કહ્યું છે. અને હવે આપણે જે લેવાનું છે તે શરૂ કરીએ. તે બંધ તત્વ છે કે ક્ષીર નિર્વત અથવા અગ્નિ અને લોહના ગોળાની જેમ આત્મા અને કર્મને યોગ્ય કારમણ વર્ગણાનો પરસ્પર સંબંધ, તેનું નામ બંધ છે. બંધ એટલે બાંધવું, બંધાઈ જવું. પણ શેનાથી બંધાઈ જવું? વસ્તુ એક પછી એક કરીએ, દોરડીથી બાંધીએ, દોરીથી બાંધીએ, પ્લાસ્ટિક દોરીથી બાંધીએ, કોઈ દોરાથી બાંધીએ, બધો જ બંધ કહેવાય. પણ અહીંયા ભગવાને લખ્યું કે ક્ષીર નિર્વત, દૂધ અને પાણી જેમ છે, જુદા છે છતાં ભેગા છે, એવી રીતે. અથવા બંને ઉપમા આપી છે, અગ્નિ અને લોઢાનો ગોળો. તો કે લોઢાનો ગોળો તપાવીએ તો અગ્નિ તેમાં ગયો કે અગ્નિના ગોળામાં લોઢું આવ્યું, શું થયું? તો કે એકબીજામાં સમાવેશ પામ્યા નથી. તેમ છતાં લોઢાનો ગોળો એકદમ તપી ગયું, એટલે કે એના ઉપર એ એકદમ જ અગ્નિના પ્રદેશો છવાઈ ગયા છે, અવરાઈ ગયા છે, એકદમ લપેટાઈ ગયા છે. તેવી રીતે જીવ અને કર્મ બંને જુદા હોવા છતાં અનાદિકાળથી જુદા જ છે ને જુદા જ રહેવાના છે, જુદા હોવાથી. તેમ છતાં એક લપેટાઈ ગયા હોય અથવા વળગી ગયા હોય, એના ઉપર લેપ થઈ ગયો હોય તેવું લાગે છે. તેનું નામ અહીંયા બંધ તત્વ કહ્યું છે. ઉપમા બહુ જ બંધ બેસતી ગળે ઉતરી જાય તેવી છે, આપણને વ્યવહારિક અપેક્ષાએ પણ સમજાઈ જાય તેવી છે. તે જીવ અને કારમણ વર્ગણાનો યોગ્ય પરસ્પર સંબંધ છે, તેનું નામ બંધ કહ્યું છે. તે મુખ્ય 4 પ્રકારે કહ્યું: પ્રકૃતિ, પ્રદેશ, સ્થિતિ અને અનુભાગ. પ્રકૃતિ કહેતા જે નેચર કહીએ છીએ, સ્વભાવ કહીએ છીએ, એનું બંધારણ કહીએ છીએ, એ કયું કર્મ કયા ખાતામાં જાય. કે જ્ઞાનને લગતું બાંધ્યું, દર્શનને લગતું બાંધ્યું, મોહને લગતું બાંધ્યું, શેને લગતું બાંધ્યું છે? તો એ પ્રમાણે જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, વેદનીય, મોહનીય, આયુષ્ય, નામ, ગોત્ર અને અંતરાય, એ 8 પ્રકારમાં ખતવણી થતી હોય છે. એમાં એકી સાથે અમુક એક જ વખત 8 કર્મ બાંધી શકે છે, નહીં તો આયુષ્ય કર્મ બંધાઈ ગયા પછી હંમેશા 7 કર્મની ખતવણી ચાલુ હોય છે. તો એ પ્રકૃતિ છે, એનો સ્વભાવ શું છે તે છે. પછી સ્થિતિ એટલે શું? તો કે કાળનો નિશ્ચય. અમુક મુદત સુધી, અમુક મર્યાદા સુધી આ જીવ સાથે આ કર્મો આટલો વખત રહેવાના છે, બંધાઈ ગયા છે, તેનું નામ સ્થિતિબંધ છે. ત્યાર પછી અનુભાગ એટલે રસ.
આપણે તીવ્રતાથી બાંધ્યા છે કે મંદતાથી બાંધ્યા છે? સ્વાભાવિક રીતે હાના સાચું ખોટું સારું ખરાબ થઈ ગયું કે તીવ્ર કશાય ભાવથી થયું છે? તો એ પ્રમાણે આપણા કર્મ બંધાય છે, કોઈ પણ જીવના બંધાય છે, અને તેને અનુભાગ એટલે રસબંધ કહેવાય છે. અનુભાવ પણ કહેવાય, અનુભાગ પણ કહેવાય અને રસબંધ પણ કહેવાય. છેલ્લો ચોથો રહ્યો તે પ્રદેશબંધ રહ્યો. એ દળ કેટલું છે, દળિયા કેટલા છે, કર્મના દલિક કેટલા છે, વોલ્યુમમાં કેટલું છે? ચૂરમાનો લાડવો અને તલનો લાડવો અને મમરાનો લાડવો એ બધામાં ગમે તે કરો પણ દળ ઓછું વધતું રહેવાનું, કે તલ વધારે સમાશે, મમરા ઓછા સમાશે. એવી જ રીતે જે કાંઈ વસ્તુ બનાવીએ છીએ, ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ અંદર મૂકીએ છીએ, તે ખબર છે કે આમાં દળ કોનું ઓછું વધતું છે. તો 8 કર્મમાં સૌથી વધારે કર્મના દળિયા કોઈ કર્મ લઈ જતું હોય તો એ વેદનીય કર્મ છે. ભાગ પાડીએ, જાજો બધો લોટ બાંધ્યો હોય, આખો રૂમ ભરાય એટલો, આખું ગામ ભરાય એટલો, એમાંથી સૌથી વધારે દળિયા કોના? તો કે વેદનીય કર્મના. કેમ કે પ્રત્યક્ષ રોમે રોમે અંગે અંગે શાતા વેદનીય કે અશાતા વેદનીય વેદવું પડે છે, માટે એ સૌથી વધારે ભાગ પડાવે છે. તેને પ્રદેશબંધ કહેવાય છે. એટલે પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, અનુભાગ અને પ્રદેશ આ 4 બંધ છે. એમાં પ્રકૃતિબંધ અને પ્રદેશબંધ છે તે યોગથી થાય છે, અને રસબંધ અને સ્થિતિબંધ છે તે કશાયથી થાય છે, પણ થાય છે તો ખરું. અને આ 4 બંધ સમયે સમકાળે જ થાય છે, અનુક્રમે થતા નથી. એટલે કે એકી સમયે જ્યારે બંધાય છે ત્યારે જ 4 રીતે બંધાઈ જાય છે. પ્રકૃતિ એટલે કયો સ્વભાવ છે, કયું કર્મ બંધાયું, પછી કેટલા દળિયા લીધા, પ્રદેશ બંધ થઈ ગયો, કેટલો સમય સુધી રહેવાનું એટલે સ્થિતિ બંધ થઈ ગયું, અને સાથે સાથે કેટલા રસપૂર્વક બાંધ્યું છે. આ 4માં કોઈ ક્રમ નથી. 4 એકી સમયે એકી સાથે એટલે કે સમકાળે બંધ લાગી જાય છે, પાછળથી ફેરફાર થતો નથી. મોણ કે તેલ કે પાણી કે ઓછું વધતું વધારે પછી નખાય કે કાઢી લેવાતું હશે, પણ આમાં ફેર પડતો નથી. આમાં તો એકી સાથે જ બધું નક્કી થઈ જાય છે, એમ કેવું છે. હવે આ બંધ આવ્યું એટલે આત્મા અને કર્મની વાત થઈ. તો કર્મ અનંત પ્રકારના અને જીવ પણ અનંત પ્રકારના, પણ મુખ્ય 8 કર્મ છે તેની વાત લઈએ તો પેલું જ્ઞાનાવરણીય કર્મ છે. એ શું કરે છે? તો કે આત્માનો મૂળમાં મૂળ ગુણ જે જ્ઞાન છે, મૂળમાં મૂળ જ્ઞાન સ્વભાવ છે, તેને આવરણ કરે છે. એનું નામ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ. એના જ્ઞાન ગુણને આવરે છે. જેમ કે આંખે પાટા બાંધી દીધા હોય તેમ, ચક્ષુને પાટા બાંધ્યા સમાન આ જ્ઞાનાવરણીય કર્મની સરખામણી જ્ઞાની પુરુષો કરે છે. શાસ્ત્રોમાં, દરેક શાસ્ત્રમાં આ એક જ તુલના આવશે, બીજો કોઈ શબ્દ નથી. આ એક જ ઉપમા આપે છે કે આંખ, આત્માની આંખ, આત્માને જે શક્તિ છે, દેહ છે, અને એમાં જે ચક્ષુરિન્દ્રિય છે એની કેટલી બધી જોવાની શક્તિ છે. તેમ છતાં આંખે પાટા બાંધી દે, પટ્ટી મારી દે એટલે ખલાસ, કાંઈ જોઈ શકતું નથી, કાંઈ કોલબંધ પણ કરી શકતું નથી, અને કોલબંધ કરે તો પણ કાંઈ દેખાતું નથી, જોઈ શકતું નથી. તો કે આવરણ તો હતું, ક્યાં ગઈ આત્માની શક્તિ? તો કે આત્માની શક્તિ હતી, પણ આવરણ આવ્યું, પાટો બાંધ્યો, બંધાવ્યો એટલે આવરણ આવ્યું છે. મૂળમાં કંઈ આંખમાં વાંધો ન હતો, અને પછી તરત જ પાટો પટ્ટી લઈ લે છે, તો બધું જ જેમ છે તેમ સ્પષ્ટ ખુલ્લમ ખુલ્લું પ્રગટ દેખાય છે. જેટલી શક્તિ પહેલાં હતી એ શક્તિ પ્રમાણેને દેખાય છે. તો એવી રીતે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ છે કે ચક્ષુના પાટા સમાન કામ કરે છે. દર્શનાવરણીય કર્મ છે એ શું કરે છે? તો આત્માના દર્શન ગુણને આવરણ કરે છે. એટલે કે દ્વારપાળ આપણને રોકી રાખે તેમ, કોઈ જગ્યાએ જવું હોય, મળવાનું હોય, રાજાને, પ્રધાનને, મોટા માણસને કે સદગુરુ ભગવાનને, અને આપણને ત્યાં કોઈક વોચમેન કે કોઈ દ્વારપાળ હોય તે રોકી રાખે કે હમણાં નહીં, પછી ગમે તેમ રૂમ ખુલ્લો હોય કે બંધ હોય, મંદિરજી ખુલ્લું હોય કે બંધ હોય, આશ્રમ ખુલ્લો હોય કે બંધ હોય, પણ કોઈક રોકી રાખે છે તો જઈ શકતા નથી, રોકાઈ જવું પડે છે. ત્યાં સુધી આવી ગયા છીએ પણ મળી શકતા નથી. તો એ શું થયું? તો કે ત્યાં દર્શન આવરણીય કર્મ, એટલે કે દર્શન થઈ શકતા નથી, મેળાપ થઈ શકતો નથી, મળી શકાતું નથી. જ્યાં સુધી દ્વારપાળ કહેતા નથી ત્યાં સુધી આપણે દરવાજો ખોલતા નથી, અંદર જવા દેતા નથી. પરમિશન મળે છે, દરવાજો ખુલે છે અને આપણે જઈએ છીએ, પ્રવેશ કરી શકીએ છીએ. તો એ દર્શનાવરણીય કર્મનો ત્યાં ક્ષય કે ક્ષયોપશમ થયો, કે સમ્યક દર્શન થઈ જાય છે, પરંતુ ત્યાં સુધી આ દર્શન ગુણને આવરણ કરે છે. ઊંઘી ગયા છે તો બધું જ છે, આત્મા છે, એની શક્તિ છે, તેમ છતાં ઊંઘ આવી ગઈ અથવા તો ખરેખર સૂઈ ગયા છે કે આંખ ઉપર જે કંઈ ઘેન છે અથવા તો ઇન્દ્રિયો શિથિલ થઈ છે, આરામ કરે છે વગેરે છે, તો એ ઊંઘ છે એ આવરણરૂપ છે, નિદ્રા છે આવરણરૂપ છે. અહીંયા જ બેઠા હોઈએ, વાંચનમાં બેઠા હોઈએ, ભક્તિમાં બેઠા હોઈએ, છતાં પણ કેટલાકને દર્શનાવરણીય કર્મના ઉદયથી ઊંઘ આવે છે. આત્મા છે, આંખ છે, શક્તિ છે, બધું જ છે, તેમ છતાં તેને આવરણ આવી જાય છે. એ દર્શન આવરણીય કર્મ છે, એને કારણે આ પ્રમાણે થાય છે. ત્રીજું વેદનીય કર્મ છે કે અવ્યાબાદ
આત્માનું અવ્યાબાદ ગુણ છે, એટલે કે અનંત સુખનો ગુણ છે, તેને રોકે છે. વેદનીય કર્મ શાતા રૂપે કે અશાતા રૂપે આત્માનું સાચું સુખ છે એ વેદવા દેતું નથી, તેનું નામ વેદનીય કર્મ છે. એ કેવી રીતે સરખામણી આપી? તો કે તલવાર ઉપર મધ ચોપડી હોય તેની સાથે સરખાવ્યું છે કે તો મધ મીઠું, મધ મીઠું લાગે છે, આપણે તો મધનો નિષેધ છે, પણ એમ કોઈ પણ ગળપણ ચોપડ્યું છે, ગળાશ છે, સ્વીટનેસ છે, કોઈ મીઠાઈ છે, અને પછી તો કે એ તલવાર ઉપર ચોપડેલું છે, એટલા માટે ખાતા કદાચ વાગી પણ જાય, જીભ કપાઈ પણ જાય છે, એવું વેદનીય કર્મનું છે. એટલે મધ લીપેલી તલવાર જો આવડે તો ઉપરથી વેદી લે છે અને તલવારથી કપાઈ જતું નથી, પણ નહીં તો તલવારથી કપાઈ જાય છે. એને વેદનીય કર્મને એની સાથે સરખાવ્યું છે. ત્યાર પછી મોહનીય કર્મની વાત છે કે આત્માના સમ્યક્ત્વ ગુણને અને ચારિત્ર ગુણને, એટલે અનંત ચારિત્ર ગુણને અથવા તો ક્ષાયિક ચારિત્ર ગુણને રોકી રાખે છે, તે મોહનીય કર્મ છે. એ જ મથાવે છે, એ જ મૂંઝવે છે વધારે. એને કેવું કીધું છે? તો કે મદિરા સમાન કીધું છે. શરાબ ખરાબ છે, તેમ છતાં મદિરા વાપરવામાં આવે છે અને જીવ બેશુદ્ધિમાં આવી જાય છે. પોતે શું છે, ક્યાં છે, કેમ છે, શું કરે છે, ખાય છે, પીએ છે, વર્તે છે, બોલે છે, એનું કોઈ જ ભાન રહેતું નથી. એવું જ મોહ મદિરામાં મત્ત છીએ. મિથ્યાત્વમાં જો મોજ માણીએ છીએ, હિત અહિતનો વિવેક નથી, તો એને પણ આ મોહનીય કર્મ મદિરા સમાન જ કીધેલું છે. દેખીતી ભલે મોહ મદિરા પીધી નથી, પણ મોહ દશા છે, મિથ્યાત્વ દશા છે, ત્યાં સુધી જ્ઞાની પુરુષો આપણને આ રીતે મોહનીય કર્મ સમજાવે છે. ત્યાર પછીનું આયુષ્ય કર્મ છે, એ અમુક ગતિમાં અમુક કાળ સુધી રોકી રાખે છે, એટલે બેડી સમાન કામ કરે છે. કે સિંહ પાંજરામાં છે, સિંહની શક્તિ તો અનંતી છે, જે કાંઈ છે તે છે, આત્મા છે ને અનંતી શક્તિ છે, પણ સંસારના બંધનમાં પૂરાયેલો છે ત્યાં સુધી કેટલું કરી શકતો નથી. એમ સિંહ પણ પાંજરે પૂરાયેલો છે ત્યાં સુધી એ બહાર નીકળી શકતો નથી, એની શક્તિ કાંઈ પ્રવર્તાવી શકતો નથી. એવી રીતે આ આયુષ્ય કર્મ છે એ ગમે તેમ કરીને પરાણે કેવલી ભગવંતને સહયોગી જીન થઈ ગયા પછી કેટલા બધા વર્ષ સુધી એમ નમ રહેવું પડે છે, દેહધારી પરમાત્મા તરીકે જીવવું પડે છે. આયુષ્ય કર્મનો ઉદય પૂરો થાય છે ત્યારે જ એમનો દેહ ત્યાગ થાય, નિર્વાણ થાય, મોક્ષે જઈ શકે છે. એ પણ વિચારવા જેવું છે. તો આ નામ કર્મ છે એ શું કરે છે? આયુષ્ય કર્મ છે એ શું કરે છે? તો કે અક્ષય ગુણને રોકે છે. જે ક્ષય થવું જોઈએ આયુષ્ય, અને આત્મા તો અજર અમર અવિનાશી છે, સિદ્ધ પદની પ્રાપ્તિ થવી જોઈએ, એને રોકી રાખે છે. એટલે અહીંયા 8 પ્રકારના કર્મો, સિદ્ધના 8 ગુણને કેવી રીતે રોકે છે એ પણ સમજાય છે. પછી લઈએ છીએ નામ કર્મ. અનેક પ્રકારના વર્ણ, અંગ, ઉપાંગ, દેખાવ, આકાર બધું લીધું, આજ સુધી લીધું, સંસારમાં છીએ ત્યાં સુધી લઈએ છીએ, પરંતુ સિદ્ધ થવાનું હોય તો એને એ રોકી શકતું નથી. તો એ અરૂપી ગુણને આજ સુધી રોકી રાખ્યો છે. આત્મા અરૂપી છે અને તેમ છતાં આવા દેહધારી ખોડિયા ધાર્યા, ઘર ધર્યા, અને તેને કારણે આવા જુદા જુદા દેખાવ, આકાર મળ્યા છે, પણ એ બધું પણ પછી નાશ પામે છે. એ અહીંયા નામકર્મને સરખાવ્યું છે, ચિત્રકાર સાથે સરખાવ્યું છે. કે જેમ કોઈ પેઇન્ટર કે ડ્રોઈંગ જાણતો હોય અને જુદા જુદા પ્રકારના ચિત્ર દોર્યા કરે, જેવા આવડે તેવા અને જેવા બનાવવા હોય તેવા બનાવતો હોય, તેવી રીતે જીવ પોતે પોતાની શક્તિથી જાતભાતના વર્ણરૂપ, રંગ, દેખાવ, આકાર લીધા, પરંતુ આત્માનો અરૂપી ગુણ આવરણ પામ્યો. હવે છેલ્લે સિદ્ધ થાય છે તો એ અરૂપી ગુણ પ્રગટ થઈ જાય છે. ત્યાર પછી ગોત્ર કર્મ લીધું કે શુભાશુભ ઘડા બનાવે છે અથવા બીજી કોઈ પણ વસ્તુ બનાવે છે તેવો કુંભાર, તેવા પ્રજાપતિ, એની સાથે સરખાવ્યું છે કે એ સારું પણ બનાવે, ખરાબ પણ બનાવે, અને સારું બનાવે, લોકો એનો સદુપયોગ પણ કરે અને દુરુપયોગ પણ કરે. ઘડામાં ઘી પણ ભરે, પાણી પણ ભરે, દૂધ પણ ભરે, અને કોઈ શરાબ મદિરા પણ બને કે બનાવે કે દારૂ પણ ભરે. તો એ બંને રીતે ઉપયોગ થયો. એવી રીતે ગોત્રમાં 2 પ્રકાર મૂક્યા, ઉચ્ચ ગોત્ર અને નીચ ગોત્ર. કેટલાક આત્માનું કલ્યાણ સાધીને મોક્ષે જઈ શકશે અને કેટલાક ફરીથી ચારવાક દર્શનના ફોલોઅર્સ હોય તેવી રીતે ભૌતિકવાદના ઝંઝાવાતમાં ચારે ગતિમાં રખડ્યા કરશે. એટલે એ થશે નહીં. મોક્ષે જવાનું છે તો અહીંયા ગોત્ર કર્મનો ક્ષય થાય છે ત્યારે અગુરુ લઘુ નામનો ગુણ પ્રગટે છે, એમ કહેવું છે. એ હંમેશા અગુરુ લઘુ ગુણને ગોત્ર કર્મ સાથે સરખાવવામાં આવે છે કે નહીં ગુરુ નહીં લઘુ. ગુરુ એટલે ભારે પણ નહીં, લઘુ એટલે હલકો પણ નહીં. જો એકદમ ભારે હોય, આત્મા લોઢા જેવો ભારે હોય, અતિશય વજનવંતો હોય, તો ક્યાંય ઉપડ્યો ઉપડે નહીં, ઉડ્યો ઉડે નહીં.
પોતાને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવાનું હોય તો પણ ન થઈ શકે, છેલ્લો ભવ હોય એને સિદ્ધ થવાનું હોય તો પણ ન કરી શકે. એટલે એટલો એ ગુરુ પણ નથી, એટલો ભારે પણ નથી, અને એટલો લઘુ એટલે હલકો પણ નથી. સાવ આંકડાના રૂ જેમ હવામાં ઉડ્યા કરે એટલું પોલું પણ નથી, એટલું હળવું હલકું પણ નથી. નહીંતર એ કોઈ દિવસ સ્થિરતાને પામે નહીં. એનો અગુરુ લઘુ ગુણ છે, એટલે આ કરતાં એને રોકી દે છે, અને મોક્ષે જાય છે ત્યારે સિદ્ધ થાય છે ત્યારે એને એ ગુણ પૂર્ણપણે પ્રકાશી ઉઠે છે. અને છેલ્લું કર્મ છે તે અંતરાય કર્મ. એ ભંડારી સાથે સરખાવ્યું છે. જેમ ભંડાર એટલે કોઠાર, સ્ટોર રૂમ કહીએ છીએ તેમ, અને જે કાંઈ વહીવટ કરે છે તેમ ભંડાર એટલે કોઈ દ્રવ્ય ભંડાર કહીએ તો કોષ, ખજાનો, અકાઉન્ટિંગ સંભાળે છે, બુકકીપિંગ સંભાળે છે તે, વહીવટ કારભાર સંભાળે છે તે, કોઈ રાજા, પ્રધાન, દેશ હોય, સરકાર હોય, જે કયો તે, તો એ ખજાનચી કે ટ્રેઝરર જેમ કહી દઈએ કે અથવા તો ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર જેમ કહી દે છે તેમ, કે અત્યારે આટલું ખજાનામાં છે, આટલું નથી, આ પ્રમાણે વાપરવાનું છે, આ પ્રમાણે વાપરવાનું નથી, એ બધા નિર્ણય લઈ શકે છે. રાજા પ્રધાનની ઈચ્છા ઉપરાંત પણ એવા એ નિર્ણય લઈ શકે છે, લઈ લે છે. એવી જ રીતે આપણને આ અંતરાય કર્મ છે એ આત્માની અનંતી શક્તિ હોવા છતાં દાન, લાભ, ભોગ, ઉપભોગ અને વીર્ય એ 5 પ્રકારે અંતરાય કર્મ લાગ્યા જ કરે છે. અને એ આત્માના કયા ગુણને રોકે છે? તો કે ક્ષાયિક દાન નામના, એટલે કે અનંત જ્ઞાન, અહીંયા આપણે ક્ષાયિક દાન કહીએ છીએ, બંને એક જ છે, એને રોકે છે. કે પોતાની પાસે છે, પોતે બધું કરી શકે, ભોગવી શકે, આપી શકે, તેમ છતાં કરી શકતો નથી, તેનું નામ 5 પ્રકારના અંતરાય કર્મ છે તે છે. એટલે કે અહીંયા 8 કર્મની વાત જુદી જુદી રીતે મૂકી છે, ને તેનો ક્ષય થાય છે તો સંપૂર્ણપણે સિદ્ધ થઈને મોક્ષે ચાલ્યા જાય છે. બંધ તત્વની વાત કરીએ છીએ એટલે આપણે લીધું 8 કર્મ, પણ મુખ્ય તો 158 પ્રકૃતિ થઈ. મુખ્ય 8 કર્મ, પણ પછી એની ગૌણ ને પેટા પ્રકૃતિ કરતાં 158 પ્રકૃતિ થઈ. જ્ઞાનાવર્ણ્યની 5, દર્શનાવર્ણ્યની 9, વેદનીયની 2, ગોત્રની 2, મોહનીયની 28, આયુષ્યની 4, નામની 103, ગોત્રની 2 અને અંતરાયની 5, સરવાળો થયો 158. સારાંશ શું છે બંધ તત્વ જાણવાનું? તો કે આ બંધ તત્વનું સ્વરૂપ જે હોય તે અને મારા આત્માનું સ્વરૂપ એ બંને સર્વાંશે ભિન્ન છે. હું તે બંધ સ્વરૂપ નથી, હું આત્મા છું, આત્મ સ્વરૂપ છું. અને બંધના સ્વરૂપ સાથે મારો કોઈ સંબંધ નથી. મારા કર્મની સાથે મારા કર્મ એમ બોલાતું હશે, પણ મારો કોઈ સંબંધ નથી. મારા કર્મ એમ સંબંધ જ ખોટો લાગે છે, શબ્દ પ્રયોગ જ ખોટો લાગે છે. જે મારા સંતાન કે મારા માતા પિતા કે મારી વસ્તુ એમ મારાપણું જેવું છે જ નહીં, પણ વ્યવહારથી બોલ્યું જાય છે. પણ મનમાં ખટક છે, ખબર છે કે એ મારું નથી. તેમજ એ કર્મ, કર્મના સંબંધ, બંધ તત્વ એ મારું નથી. સંજોગ મૂલા જીવેણ પત્તા દુઃખ પરંપરા. આ સંયોગ સંબંધ છે અને તે જ દુઃખનું કારણ છે. બીજો કોઈ મારું નથી, બીજો કોઈ ઉપાય નથી. હું શુદ્ધ જ છું. કૃપાદેવે બહુ શરૂઆતમાં લખ્યું, 16 વર્ષ પહેલાં લખ્યું, 11, 12, 14 વર્ષની વયે લખ્યું કે હું મોક્ષમયી છું. એટલે કે આત્માને કહી દીધું કે મોક્ષ જ છે, અને મોક્ષ સ્વરૂપ કીધું, એની બદલે મોક્ષમયી કહી દીધું. મારામાં ને મોક્ષમાં કોઈ ભેદ નથી. એટલે કે આત્મા છે તો આત્મા જ મોક્ષે જવાનો છે, મોક્ષે જઈ શકે એવી એનામાં તાકાત છે. એટલે આત્મા જેવો કોઈ દેવ નથી. બીજા દેવ દેવીને શું તુષ્ટમાનતાને કરવાનું છે? પોતાનો આત્મરામ છે, આત્મા દેવ છે, અને એ જ સર્વોત્કૃષ્ટ દેવ, એ જ સતદેવ થઈ શકે છે. બીજો તો થતો નથી. જે થશે તે જીવ થશે, ચેતન થશે, બીજા તો થવાના નથી. પોતાનો જ આત્મા છે, એ જ સતદેવ થઈ શકવાની તાકાત ધરાવે છે. કેવલ જ્ઞાન સ્વરૂપ છું તો કે છું, હું જ્ઞાન સ્વરૂપ છું, હું કેવલ જ્ઞાન સ્વરૂપ છું. કેમ? તો કે દરેક આત્મા એમ કહી શકે, માની શકે કે એમ થવાની મારામાં ગુંજાઈશ, ગજુ તાકાત પડેલી છે. ન થવું, ન કરવું, ન પુરુષાર્થ કરવું એ જુદી વાત છે, પરંતુ તાકાત તો છે, ગજુ તો છે, શક્તિ તો એટલી જ છે. અને પ્રભુ કૃપાએ, પ્રભુ આજ્ઞાએ થાશું તે જ સ્વરૂપ જો. અને તે જ સ્વરૂપ એટલે કહ્યું તો કે ત્યાર પછીનો મુદ્દો છે મોક્ષ તત્વ. 9 તત્વમાં છેલ્લું તત્વ તે મોક્ષ તત્વ. હવે આપણે મોક્ષ તત્વ એટલે શું? બીજી બધી વ્યાખ્યા વિચારણામાં ન જતા જે શાસ્ત્રોમાં મોક્ષનું સ્વરૂપ 9 અનુયોગ દ્વારા જણાવે છે તેનો આપણે વિચાર કરીએ. ત્યાં અહીંયા અનુયોગ એટલે અનુયોગ દ્વાર, એક પ્રકારનો ભેદ જ કેવું છે કે 9 રીતે 9 ભેદ પાડ્યા છે. તેમાં પહેલું છે સતપદ પ્રરૂપણા. જે ષટખંડાગમ ધવલા ટીકા દિગંબર આમનાઈ માનભેર જુએ છે, બહુમાન કરે છે, આપણે પણ કરીએ છીએ તે. અને તે સમયસારજી પહેલાંનું ષટખંડાગમ ધવલાજી, તે એમાં પહેલો ભાગ, પહેલો ખંડ ને પહેલું પ્રકરણ શું? તો કે સતપદ પ્રરૂપણા. સત્પ્રરૂપણા. એ સતપદ પ્રરૂપણા મોક્ષમાં કેવી રીતે ઘટાડવાની છે? તો સત એટલે અસ્તિત્વ, વિદ્યમાન. તો મોક્ષ જેવું કંઈ છે કે કેમ? પહેલો જ પ્રશ્ન.
મોક્ષ પણ મોક્ષ કે સિદ્ધ કે સિદ્ધાત્મા છે, સત અંશે ધરાવે છે, અસ્તિત્વ ધરાવે છે, વિદ્યમાન છે કે નહીં, એ સંબંધી જે ઉહાપો અથવા તો જે પ્રરૂપણા કરી છે તેનું નામ સતપદ પ્રરૂપણા. તેનું જ પ્રતિપાદન છે કે 14 માર્ગણામાંથી કઈ માર્ગણા દ્વારા આ મોક્ષનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે. વર્ગણા 22 કહેવાય છે, કોઈક વાર 23 કહેવાય છે, મોટે ભાગે 22 માન્ય છે, અને માર્ગણા 14 કહેવાય છે. માર્ગણા એટલે માર્ગ એટલે ખોજવું, શોધવું, એટલે કે શોધન. કઈ અપેક્ષાએ કેવું છે, કયા મુદ્દાથી કેવું છે, યોગથી, કશાયથી, સંજ્ઞાથી, એમ જે બધા ભાવ ભાંગા પડે છે તેનું નામ માર્ગણા છે, અને તે 14 માર્ગણા દ્વારા એનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. તો આપણે તો કહીએ છીએ કે મોક્ષ છે, ભગવાને કહ્યું છે કે મોક્ષ છે જ, અને મોક્ષ અનંતકાળ અનાદિકાળથી છે અને અનંતકાળ રહેવાનો છે, એટલે કે મોક્ષ શાશ્વત સનાતન છે, એમાં કોઈ ફેરફાર નથી. મોક્ષ છે જ, પણ જ બોલવાની અહીંયા જરૂર નથી. એ સતપદ પ્રરૂપણા એટલે પહેલું જ સાબિત કર્યું ઇતિ સિદ્ધમ કરીને, પ્રતિજ્ઞા, હેતુ, આગમ, અવયવ, અનુમાન, અને છેલ્લે સાબિત કર્યું કે આ પ્રમાણે આત્માનું સ્વરૂપ સાબિત થાય છે, મોક્ષનું સ્વરૂપ સાબિત થાય છે, એટલે મોક્ષ છે. પછી બીજો ભાંગો શું છે તો કે ક્ષેત્ર દ્રવ્ય પ્રમાણ. સિદ્ધના જીવોની સંખ્યા કેટલી છે? દ્રવ્ય પ્રમાણ. સિદ્ધ પણ એક દ્રવ્ય છે આત્મા હોવાથી, તો એની સંખ્યા કેટલી છે? તો એનો સીધો સાદો જવાબ છે અનંત છે. સંખ્યાત પણ નથી, અસંખ્યાત પણ નથી, અનંત છે. એટલે સિદ્ધ ભગવાન કેટલા? તો કે અનંતા સિદ્ધ ભગવાન થઈ ગયા છે. એટલે થવાના હોય એ તો સિદ્ધમાં અનંતા જ આવે, પણ થઈ ગયા છે તે અનંતા છે, આજે પણ અનંતા છે. અનંતનો જવાબ ભવિષ્યમાં પણ અનંત જ આવવાનો છે. એ દ્રવ્યનું પ્રમાણ કહી દીધું. ત્રીજું બતાવ્યું છે તે ક્ષેત્ર મૂક્યું છે કે ક્ષેત્ર શું? તો કે કેટલા ક્ષેત્રથી અવગાહીને સિદ્ધ ભગવંત રહ્યા છે તે. તો કે લોકના અસંખ્યાતમાં ભાગ જેટલા ક્ષેત્રમાં સિદ્ધ ભગવંત રહ્યા છે. સામાન્ય રીતે આપણે શું કહીએ કે જેટલી અવગાહના જે છેલ્લા દેહની લઈને ગયા તેટલામાં રહ્યા છે, તે પણ સાચું છે, પરંતુ સામાન્યપણે શું કહેવાય તો કે લોકના અસંખ્યાતમાં ભાગ જેટલા ક્ષેત્રમાં. લોકાકાશના જેમ અસંખ્યાત પ્રદેશ કહીએ તો આત્માના પણ અસંખ્યાત પ્રદેશ છે, એ અપેક્ષાએ અસંખ્યાત કહ્યું હોય એમ પણ લાગે, અને અસંખ્યાતમાં ભાગ જેટલા પ્રદેશમાં એ સિદ્ધ ભગવંત રહેલા છે. પછી આગળ જઈએ છીએ અવગાહનામાં કે છેલ્લો દેહ ધર્યો હોય, જે ભવ હોય તેમાંથી 1/3 એટલે કે 1/3 પોલાણ છે એ પુરાઈ જાય છે, એટલે એકદમ શુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન થઈ જાય છે, અને 2/3 ભાગ લઈને સિદ્ધ શિલામાં બિરાજમાન થાય છે. તો ઓછામાં ઓછી જગન્યમાં જગન્ય અવગાહના કેટલી છે? 1 હાથ અને 8 અંગુલ. 1 હાથ અને 8 આંગળના સિદ્ધ ભગવંત પણ છે, અને ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ જે 500 ધનુષ્યનું દેહમાનવાળા હતા તેમનું જોઈએ તો 333 ધનુષ્ય અને 32 અંગુલ થાય છે. તો 333 ધનુષ્ય કયા? પણ હાથમાં 1333 હાથ થાય છે અને 8 અંગુલ થાય છે. આ પણ બધું ચોક્કસ નિશ્ચિતપણે માપ મુકાયું છે, અને શાશ્વત સનાતન કાળ સુધી આ જ માપ રહેવાનું છે. આજે અંગુલનું માપ વપરાતું નથી, પણ 5મો આરો 21,000 વર્ષનો પણ બરાબર 10,500 વર્ષ થશે ત્યારે જે શાસ્ત્રોમાં માપ મુકાયા છે તે જ શબ્દ પ્રયોજાતા હશે, ત્યારે જોજન, ધનુષ્ય, અંગુલ એ જ બધા વપરાતા હશે. આજે ભલે વપરાતા નથી. અને સર્વસિદ્ધ આશ્રય વિચારીએ તો આ તો એક સિદ્ધ ભગવંતની અવગાહનાનું માપ થયું, પણ સર્વસિદ્ધ ભગવંતનું જુઓ તો 45 લાખ યોજન લાંબી પોળી હોવાથી તે તેમનું ક્ષેત્ર પ્રમાણ કહેવાય છે કે એટલી જગ્યામાં ગમે ત્યાં હોય, ગમે તે રીતે હોય, જગ્યા એટલી છે, 45 લાખ યોજન લાંબી પોળી છે. પછી આગળ જઈએ. ચોથો મુદ્દો છે કે સ્પર્શના. જે 9 ભેદે આપણે વિચારવાનું છે તેમાં ચોથો છે સ્પર્શના, એટલે કે સિદ્ધ ભગવાન કેટલા આકાશ પ્રદેશોને સ્પર્શે છે અને સિદ્ધ ભગવાન બીજા સિદ્ધને સ્પર્શે છે કે કેમ? તો કે જેમ પરમાણુને 4 દિશાએ આપણે સ્પર્શતું કહીએ છીએ, પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઉત્તર, દક્ષિણ, અને ઉપર નીચે, એટલે 2 ખૂણા ઉપર નીચે થાય છે. તે 4 ખૂણાની વાત નથી, ઉપર નીચેની દિશાની વાત છે. તો 4 દિશા થઈ, ઉપર નીચે થયું એટલે 6, અને વત્તા 7મો પોતાનો જે આકાશ પ્રદેશ, એક આકાશ પ્રદેશને તો અવગાહીને રહે છે, એમાં એ સમાઈ જાય છે, એટલે પરમાણુને પોતાની ઓન આઈડેન્ટિટી જે છે તે 7મો આકાશ પ્રદેશ કહેવાય છે. આમ પરમાણુની વાત આવે ત્યારે 6ને સ્પર્શે પણ 7મો પોતે, એટલે 7 આકાશ પ્રદેશની સ્પર્શના કહેવાય.
આપણે બિંદુથી મૂકતા હોય, ડોટ્સ મૂકતા હોય, ટપકા મૂકતા હોય તો 4 દિશાના 4 મૂકીએ, ઉપર નીચે મૂકવું પડે એટલે 6 થાય. અને પછી રોલ કરનાર કોણ છે, એમાં ગબડનાર, રહેનાર, જનાર કોણ છે, તો કે પૂતગલ પરમાણુ છે. તો એ 7મું પોતે પોતાનું અસ્તિત્વ, એટલે એક પરમાણુ જેવું પરમાણુ 7 આકાશ પ્રદેશને અવગાહીને રહી શકે છે. એને આકાશ પ્રદેશની સ્પર્શના 7ની જ કહેવાય છે. તેવી જ રીતે સિદ્ધ ભગવંતને અવગાહના ક્ષેત્રથી સ્પર્શના ક્ષેત્ર હંમેશા અધિક હોય છે. સિદ્ધ ભગવાનનું જે માપ હમણાં બોલી ગયા કે 1 ધનુષ્ય, 5 ધનુષ્ય વગેરે, તો એમાંથી કેટલા વધારે રહે છે, તો કે પોતે જેટલું છે એનાથી સેજ તો વધારે સ્પર્શીને રહે ને, એટલે સેજ વધારે સ્પર્શના કહેવાય. અવગાહના કરતાં સ્પર્શના વધારે. આપણે કેટલી જગ્યા રોકીએ છીએ, તો જેટલું આપણું સ્ટ્રક્ચર છે એ બધું ગણીએ, માપીએ, દોરીએ તો એ સેજ તો વધારે થાય ને. જેટલું છે તેટલું જ હોય, પણ જેટલી લીટી દોરીએ કે જેટલા બિંદુ થાય એટલો ભાગ તો વધારે રોક્યો કહેવાય ને. એવી રીતે સિદ્ધ ભગવાનની અવગાહના કરતાં સ્પર્શના એટલું ટચ કરે છે, એટલી સિદ્ધશિલામાં એની સ્પર્શના વધારે છે. આ ભગવાનનું જ્ઞાન કેવું છે, કોઈ નહીં, કોઈ બાજુ, કોઈ ખૂણો, કોઈ અપેક્ષા અધૂરી નથી, બધું જ લઈ લીધેલું છે. એટલે કે એક તલ માત્ર તો શું, પણ સમય માત્રનો પણ અવકાશ રહેવા દીધો નથી, એમ તલ માત્ર જેટલી જગ્યા પણ બાકી રાખી નથી. હવે બીજી રીતે કહે છે કે પરસ્પર સ્પર્શના કેટલી છે. આ તો આમ ક્ષેત્રની સ્પર્શનાની વાત થઈ કે પોતે જેટલી અવગાહના છે એના કરતાં સ્પર્શના વધારે ધરાવે છે, વધારે ટચ કરે છે. પરંતુ પરસ્પર સ્પર્શના એટલે એક સિદ્ધથી બીજા સિદ્ધની સ્પર્શના કહેવાય કે કેમ, તો એ વિચારવા જેવો મુદ્દો છે કે કહેવાય. વિષમ અવગાહી અને સમ અવગાહી છે. વિષમ અવગાહી સ્પર્શના કોને કહેવાય, તો કે એક કોઈ સિદ્ધ ભગવાન છે અને તે આકાશ પ્રદેશમાં અવગાહીને રહેલ છે. તે દરેક આકાશ પ્રદેશમાં એક પ્રદેશની હાનિ વૃદ્ધિ ગણતા ગણતા એનાથી અનંત એવા બીજા સિદ્ધ પણ તે સિદ્ધના આત્મપ્રદેશોને હીન કે અધિક આક્રમીને અવગયા છે. એક સિદ્ધ ભગવાન છે, બીજા પણ અનંત સિદ્ધ ભગવાન છે. તો એક સિદ્ધ ભગવાન કરતાં બીજાથી માંડીને અનંત સુધી એક પ્રદેશ ઓછો વધતો હીન અધિક કયું છે. એટલે કેટલાકના હાનિ છે, કેટલાકની વૃદ્ધિ છે, કોઈક ઓછામાં છે, કોઈક વધારેમાં છે. એવા અનંત બીજા સિદ્ધો છે, તે સિદ્ધના આત્મપ્રદેશને ઓછી વધતી રીતે આક્રમીને અવગયા છે. હવે આક્રમણ એટલે શું, તો કે એને સ્પર્શીને અને એમાં પ્રવેશીને બંને રીતે રહ્યા છે. કેટલાક બાજુમાં જ રહ્યા છે, સાંકળ મોકળ સંકળાસમાં કોઈ બાજુમાં ખીચોખીચ ભરાઈ જાય, સમજવા માટે વાત કરીએ છીએ. અને જેમ બેસી જાય કે 3ની જગ્યામાં 4 બેસી જાય કે 4માં 5 બેસી જાય, અથવા તો 100 રૂમની 100ની કેપેસિટીવાળો ખંડ હોય અને એમાં 150 બેસે, 200 બેસે, એવી રીતે જેમ કહીએ છીએ તેમ પણ હોય. અને એકના માનો કે ખોળામાં એક બેસી ગયું હોય તો આપણે કહીએ કે ડબલ સંખ્યા સમાઈ જાય છે. એમ જે બધું કહીએ છીએ તે વિષમ અવગાહના કહેવાય કે હીન અને અધિક. એક કોઈક સિદ્ધના આત્મપ્રદેશ આકાશ પ્રદેશ છે જેટલી રોકે છે અવગાહના, એના કરતાં બીજાની વધારે પણ હોય, ઓછી પણ હોય. એક બાજુ એક છે ને એક બાજુ અનંત છે, તો એ એક છે તે અનંત છે, અનંત છે તે એક છે. એકમાં અનંત સમાઈ જાય છે, અનંતમાં એક તો સમાય જ, સીધી વાત છે. તો એ હીન અધિક છે, ઓછા વધતા યાદ રાખવાનું છે. એટલે વિષમ છે, એટલે કે ઓડ નંબર થાય છે, ઇવન નથી થતો, અથવા તો બેલેન્સ થતું નથી, ઓછું વધતું છે. એટલે વિષમ અને હીન અધિક રાખીએ. હવે સમ અવગાહી પરસ્પર સ્પર્શના પણ છે. તો કે સિદ્ધ ભગવંત અને તેટલા જ આકાશ પ્રદેશમાં ઓછા વધતા, એટલે હીન અધિકતા રહિત, એટલે ઓછું કે વધતું નથી, બિલકુલ તેટલા જ પ્રદેશ રોકીએ છે, તેટલી જ અવગાહનાવાળા છે. તો એ બીજા સિદ્ધ જીવો છે તે સિદ્ધ ભગવંતને, એટલે કે એક સિદ્ધ ભગવંત અને બીજા સિદ્ધ ભગવંત, તો કે એક સિદ્ધ ભગવંતને સંપૂર્ણપણે આક્રમીને એમાં સ્પર્શીને પ્રવેશીને રહી શકે છે. એને તુલ્ય અવગાહનાવાળા કહેવાય અથવા સમ અવગાહનાવાળા કહેવાય. એટલે બંને રીતે પરસ્પર સ્પર્શના છે કે એકમાં અનંત સમાઈ જાય છે એ પણ સાચું, અને બીજી રીતે જે કહે છે કે બધાના બેલેન્સ જ છે, એકદમ સરખા જ છે અવગાહના, એ પણ સમાઈ જાય છે. એટલે કે એક સરખું માપનું છે તો પણ સમાઈ જાય છે, ઓછા વધતા છે તો પણ સમાઈ જાય છે. આ વિષમ અવગાહી અને સમ અવગાહી પરસ્પરની સ્પર્શનાની વાત છે. આ આગમોક્ત વાણી છે, એટલે આપણે માન્ય કરવા જોયું છે અને કેવલી પ્રભુએ નિરૂપિત કર્યું છે, જોયું છે અને લખી ગયા છે, પ્રકાશી ગયા છે. એટલે આપણે વિચારીએ છીએ આ સિદ્ધ ભગવંતની સ્પર્શના દ્વારથી વિચારણા થઈ. ફરીથી કહું એ વાત કે ટૂંકમાં કોઈ એક સિદ્ધને સમ અવગાહી સિદ્ધોની સ્પર્શના અનંત ગુણી છે, પરંતુ વિષમ અવગાહી સિદ્ધોની સ્પર્શના તેથી પણ અસંખ્યાત ગુણી છે. એટલે વધારે કોણ થયા, તો કે વિષમ અવગાહનાવાળા વધારે થયા.
સમ અવગાહના કરતાં, એક સરખા માપવાળા કરતાં વિષમ અવગાહનાવાળા વધારે થયા, તે પણ અસંખ્યાત ગણા વધારે થયા. જીવ તો અનંતા સિદ્ધ છે, પણ અનંતામાં પણ સમ અવગાહનાવાળા કરતાં વિષમ અવગાહનાવાળા સંખ્યાત પ્રકારે વધારે છે. અસંખ્યાત ગુણા છે. પછી પાંચમું છે કાળદ્વાર, કે સિદ્ધપણું કેટલા કાળ સુધી રહેવાનું છે એ તો આપણે જાણીએ છીએ કે અનંતકાળ સુધી રહેવાનું છે, પરંતુ એની આદિ હતી. અનંતકાળ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતો હતો, પણ કોઈ એક સિદ્ધ પુરુષ કે સિદ્ધાત્માને આશ્રય એમ કહેવું પડે કે સાદી અનંત. એકલું કાળ કહીએ એટલે અનંતકાળ કરીએ તો ખોટું પડે, અડધું સાચું પડે, અડધું ખોટું પડે. એટલે આપણે સાદી અનંત કહેવું પડે. સાદી અનંત અનંત સમાધિ સુખમાં અનંત દર્શન જ્ઞાન સહિત જો આવે છે. અપૂર્વ અવસર એવું ક્યારે આવશે? તો કે એક સિદ્ધાશ્રય સાદી અનંત, પણ સર્વ સિદ્ધને આશ્રય કહેવું હોય તો અનાદિ અનંત. કારણ કે કોઈ એક સિદ્ધ ભગવાન ક્યારે થયા એ તો કહી શકતા નથી. કોઈ એક ડે 1 કે સેકન્ડ 1 કે મોમેન્ટ 1 કે ટાઈમ 1 એવું તો છે જ નહીં. તો ક્યારે થયા? તો કે અનાદિકાળથી છે, એટલે એને અનાદિ અનંત. એટલે સર્વ સિદ્ધ અપેક્ષા એ અનાદિ અનંત જવાબ છે. એક સિદ્ધાત્માને આશ્રય સાદી અનંત છે. આગળ જઈએ. છઠ્ઠું અંતરદ્વાર છે. તે અંતરદ્વાર શું? તો કે કાળ અંતર અને પરસ્પર અંતરકાળ. સિદ્ધ ભગવંત ને હવે સિદ્ધશિલામાંથી સંસારમાં આવવાનું હોય ખરું. જીન દર્શન કે વિતરાગ દર્શન કહેવાના કે મોક્ષે ગયા તે ગયા, ફરી પુનરાગમન નથી, આવાગમન નથી. જન્મ મરણના બંધનથી સંપૂર્ણ નિવૃત્તિ થઈ તે મોક્ષ છે. અને ત્યાં ઇતર દર્શનમાં જે ફરીથી અવતારની વાત આવે છે કે જન્મ ધારણ કરે છે, તે દલીલને અહીંયા રદિયો આપવામાં આવે છે. એટલે ભગવંતે અંતરદ્વાર પણ લખી દીધું કે સિદ્ધને સંસારમાં આવવાનું નથી. સિદ્ધ થાય વળી સંસારી થાય, વળી સિદ્ધ થાય, એમ કાંઈ હોતું બોતું નથી. એટલે કે એવું કોઈ કાળ અંતર છે જ નહીં. પરસ્પર ક્ષેત્ર અંતર પણ નથી. એક સિદ્ધ રહેલ છે, ત્યાં જ અનંત અનંત સિદ્ધ રહેલા છે. એટલે સિદ્ધને એકબીજા વચ્ચે પણ બિલકુલ અંતર કે ખાલી જગ્યા નથી. 45 લાખ જોજનમાં લાંબા પોળા થઈને બધા જુદી જુદી રીતે પોતાનું અલગ વ્યક્તિત્વ રાખીને બેઠા છે, બિરાજે છે, એમ નથી. એટલે જ જ્યારે સિદ્ધ ભગવંતનું ચિત્ર દોરવાનું આવે ત્યારે નિરંજન નિરાકાર છે, છતાં પણ આમ થોડુંક પોલાણ વિનાનું એવો ઘન બતાવવામાં આવે છે. પછી એક જ સિદ્ધ ભગવંત હોય તો જુદી વાત છે, પણ જો વધારે બતાવવાના હોય તો દોરનારને ઘણો ઉપયોગ રાખવો પડે છે કે દોરાવનારને, કેમ કે એકમાં અનંતા સમાઈ જતા હોય એવી રીતે બતાવવું પડે છે. અને લગભગ આપણે એવી રીતે જોયું પણ હશે કોઈક શાસ્ત્રમાં કે ગ્રંથમાં કે એકમાં અનંત હોય, એટલે કે મીંડામાં મીંડું કે મોટું શૂન્ય નાનું શૂન્ય એમ ગોળ 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 ચક્કર બતાવતા હોય, ઓમ બતાવતા હોય, તો એક મોટું રાઉન્ડ એની અંદર બીજું ચક્ર, બીજું વર્તુળ, ત્રીજું વર્તુળ, એમ તદ્દન દોઢ જેટલું ટપકું છેલ્લું નાનામાં નાનું આવે તો એ આપણને અનંત શક્તિનો પરિચય કરાવે છે, અનંતા જીવનું અસ્તિત્વ છે એમ પરિચય કરાવે છે, એમ સમજાય છે. એવી રીતે આમાં પણ સિદ્ધ ભગવંતમાં પણ એમ જ છે કે એકમાં બીજા બિલકુલ સમાવેશ પામી જતા હોય, છતાં બધા દેખાતા હોય આપણને, એવી રીતે રાખવું પડે. નહીંતર તો આપણે કહી દઈએ કે એક દોર્યું છે એમાં અનંત આવી ગયા, એમ નહીં. એકની બાજુમાં અનંત તો નથી કરી શકતા, પણ અનેક દોરી શકાવવું જોઈએ અને એમ બતાવવું જોઈએ કે આ અનેક સિદ્ધ રહેલા છે, એક નથી. એક જ ભગવાન છે ને એક જ મોક્ષે ગયા એવું નથી. અનંતા સિદ્ધ થયા છે અને એકમાં અનંતા સમાઈ જાય છે. એ રીતે દોરવું, બતાવવું, લખવું પડે છે. ટૂંકમાં બે સિદ્ધ વચ્ચે કોઈ અંતર નથી, જગ્યા નથી, સ્પેસ નથી. એટલે કે બધા એકબીજા ઉપર સમાઈ ગયા છે, એકની ઉપર બીજા, બીજા ઉપર ત્રીજા, એમ કહેવું હોય તો જરાય વાંધો નથી. છૂટા પણ રહી શકે છે, ભેગા પણ રહી શકે છે, સમાઈ શકે છે. એ જ તો આપણે કીધું કે આક્રમિક રીતે હોઈ શકે છે, સમ અવગાહી કે વિષમ અવગાહી. આ સિદ્ધાત્માની વાત છે, અંતરદ્વાર. પછી સાતમું છે ભાગદ્વાર. ભાગ કે કેટલામાં ભાગે છે. સંસારી જીવોથી સિદ્ધ ભગવંત કેટલામાં ભાગે છે? વધારે છે તો ગુણા કહેવું પડે, એટલે કે એના ગુણાકાર કરવા પડે કે આનાથી 5 ગણા, 15 ગણા, સંખ્યાત ગુણા વગેરે. અને અહીંયા એના ભાગે કેવું છે? સંખ્યાતમાં ભાગે, અસંખ્યાતમાં ભાગે કે શું છે? સંસારી જીવો વધારે છે કે સિદ્ધ ભગવંત વધારે છે? તો હંમેશા જ્ઞાની પુરુષ દરેક શાસ્ત્રમાં એમ જ કહે કે અત્યાર સુધીમાં અનંતા સિદ્ધ છે, અનંતા સંસારી છે, પરંતુ સંસારીનો અનંતમો ભાગ જ મોક્ષે ગયો છે. એક નિગોદનો અનંતમો ભાગ મોક્ષે ગયેલો છે. એટલે કે એ રીતે સિદ્ધ ભગવંત થોડા કહેવાય,
આપણે સમજી શકીએ કે થોડા જ કહેવાય, પરંતુ સંસારી કે નિગોદની અપેક્ષાએ થોડા. પણ જવાબ જુઓ કે બંનેને અનંતામાં મૂક્યા છે. 9 પ્રકારે અનંતા છે, એમાં સિદ્ધ પણ અનંતામાં આવ્યા અને નિગોદ વગેરે સંસારી જીવો પણ અનંતામાં આવ્યા. એટલે એનો જવાબ અનંત જ છે. અનંતના ગણિતમાં સરવાળા બાદબાકી ગુણાકાર ભાગાકારનો જવાબ અનંત જ આવે, એટલે વગર વિચારીએ અનંત જ કહી દેવાનું રહે છે. અનંતમાં ભાગે જ આવે, બંને અનંત છે. જોકે જ્યારે ગણા પૂછવામાં આવે ભાગાકાર કે ગુણાકાર, ત્યારે અભવ્ય કરતાં સિદ્ધ ભગવંત અનંત ગુણા છે. એટલે કે અભવ્યની સંખ્યા ઓછી છે. અભવ્ય કરતાં સિદ્ધ ભગવંત અનંત ગણા છે, પરંતુ બીજા બધા સંસારી કે નિગોદના જીવ કરતાં સિદ્ધ ભગવંત અનંતમાં ભાગે ગયેલા છે. કેટલીક વખત અમુક અનંતામાં જગ્યા ખાલી છે. 99 અનંતામાં કોઈને કોઈ છે એવું નથી. અમુક અનંતામાં મનુષ્યો મૂક્યા હોય, સિદ્ધ મૂક્યા હોય, અમુકમાં નિગોદ મૂકી હોય. એવી રીતે 5 કે 6 અનંતા ભરેલા છે. ખાલી જગ્યા પૂરો એમ કહીએ તો 6 અનંતાના નામ આવે છે. 3 અનંતા આજે પણ શૂન્ય છે, એમાં કોઈનો સમાવેશ નથી. એટલે એ પણ વિચારવા જેવું છે કે આ 9 પ્રકારના અનંતનું ગણિત કેવું છે. 8મું ભાવદ્વાર છે. પેલું ભાગદ્વાર હતું, 8મું ભાવદ્વાર છે કે ઉપશમ આદિ 5 ભાવ છે તે. એમાં સિદ્ધ ભગવંત કયા ભાવે ગણાય, અથવા તો સિદ્ધ ભગવંતને કેટલા ભાવ છે, કયા ભાવ છે. પહેલાં તો 5 ભાવ મુખ્ય કયા, તો કે ઔપશમિક, શાયિક, ક્ષાયપશમિક, ઔદયિક અને પારિણામિક. આ 5 ભાવ છે. અને આ 5 ભાવ શું કામ જીવના 5 ભાવ કયા, તો કે જીવના 5 અસાધારણ ભાવ છે. આમ તો અનંત પ્રકારના ભાવ, પણ પછી બધું અનંત કહીએ તો મેળ પડે નહીં. એટલે મુખ્ય કેટલા, મુખ્ય અને અસાધારણ આ જીવના જ ભાવ છે, બીજા કોઈના નથી. અને કેવી રીતે, તો કે ઔપશમિકૌ, ક્ષાયિકૌ, મિશ્રશ્ચ જીવસ્ય સ્વતત્વભૂત છે, પોતાની સાથે રહેલા છે. ઔદયિક પારિણામિકૌ છે, એટલે કે સ્વતત્વભૂત એટલે જીવના અસાધારણ ભાવ. એ આ 5 ભાવ કયા તે. એમાં સિદ્ધ ભગવંતને કેટલા ભાવ કહેવાય, તો કે સિદ્ધ ભગવંતનું જ્ઞાન અને દર્શન ક્ષાયિક ભાવે છે, એટલા માટે તેમને ક્ષાયિક ભાવ કહેવાય. સિદ્ધને ક્ષાયિક ભાવ છે તો હા કહેવું પડે. સિદ્ધને જો આત્મા કહેતા હોઈએ, એ કાંઈ મીઠી ફીટી ગયા નથી. આત્માનું અસ્તિત્વ તો છે, ભગવાન તરીકે છે, સિદ્ધ તરીકે છે, મુક્તાત્મા છે. તો એને ક્ષાયિક જ્ઞાન અને ક્ષાયિક દર્શન, એટલે અહીંયા ક્ષાયિક ભાવે છે, એટલે અનંતું જ્ઞાન અનંતું દર્શન છે તે કહેવું પડે. પણ ક્ષાયિક ભાવ છે એમ કહેવો પડે. પછી જીવપણું છે, આત્માપણું છે, એટલે એને પરિણામિક ભાવ પણ કહેવો પડે છે. આ શાસ્ત્રોક્ત વાત છે કે સ્વાભાવિક સ્વરૂપ છે તે પરિણામિક ભાવ છે. વસ્તુનો અનાદિ સ્વભાવ છે તે પરિણામિક ભાવ છે. તે અપેક્ષાએ આત્મા છે, આત્માનું સહજ સ્વભાવ સિદ્ધ ભગવંતને પણ છે, સિદ્ધને પર્યાય પણ કહીએ છીએ. તો એ અપેક્ષાએ ત્યાં તેમને પરિણામિક ભાવ પણ છે. અને એમનું જ્ઞાન દર્શન જે અનંત કેવલ જ્ઞાન, અનંત કેવલ દર્શન, એટલે કે કેવલ જ્ઞાન કેવલ દર્શન પણ સિદ્ધને છે જ. તો એ પણ એ અપેક્ષાએ ક્ષાયિક ભાવે છે. ત્યારે આપણને એમ પ્રશ્ન થાય કે બધું કહી શકાય, એમ તો 99 ક્ષાયિક ભાવ સિદ્ધને કહેવા જોઈએ. કેવલ જ્ઞાન થયું પછી આ સહયોગી અયોગી જીન અને સિદ્ધ થયા છે. તો કેવલ જ્ઞાન થાય ત્યારે 9 ક્ષાયિક ભાવ કે 9 ક્ષાયિક લબ્ધિ પ્રગટે છે, આપણે કહીએ છીએ. 9 નિધાન ખુલી જાય છે કહીએ છીએ. એમાં 5 અંતરાય કર્મની પ્રકૃતિ ક્ષય થાય છે તે, અને બીજા પણ કેવલ જ્ઞાન, કેવલ દર્શન, અથવા તો અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ, અનંત વીર્ય, આ 5 ને 4 9 લબ્ધિ તો પ્રગટે છે. તો 9 સિદ્ધને ન કહેવાય એમ પ્રશ્ન મને તો થાય. તો શાસ્ત્ર કરતા જ્ઞાની પુરુષો કોઈક જગ્યાએ જવાબ પણ આપે છે કે અહીંયા વિશેષ સમજવા માટે જ્ઞાન દર્શન ક્ષાયિક ભાવે રાખો અને જીવપણું પરિણામિક ભાવે રાખો. પણ દલીલ, તર્ક કે વિકલ્પ થતો હોય તો સમાવી દેવો. એમ કહેવું હોય તો સિદ્ધને બધા જ 9 ક્ષાયિક ભાવ કહેવા હોય તો પણ માની શકાય. એમાં કોઈ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધની વાત નથી. 3 લ્યો તો પણ કહેવાય અને 9 લ્યો તો પણ કહેવાય, એમ બંને રીતે છૂટ આપી છે. એટલે કે બધું કહેવાય, પણ વધારે સમજવા માટે આપણે એમ કહી દઈએ છીએ કે કેવલ જ્ઞાન, કેવલ દર્શન છે અને પરિણામિક ભાવ છે. અને છેલ્લું સિદ્ધ ભગવંતનું 9મું અલ્પ બહુત્વ દ્વાર, કે કયા ભેદવાળા સિદ્ધ કોનાથી ઓછા વધતા છે. એટલે કે 15 ભેદે સિદ્ધ થાય છે એ રીતે ગણો તો પણ ગણો, અને બીજી કોઈ રીતે કહો તો પણ કહો કે બધા સિદ્ધ ભગવંતમાં અલ્પ બહુત્વ દ્વાર કેવી રીતે ખપે, કેવી રીતે ઘટે. તો કે કયા સિદ્ધથી કયા સિદ્ધ ઓછા છે અને કયાથી કયા વધારે છે. સીધી સાદી રીતે સમજવા માટે સ્ત્રીલિંગ, પુરુષલિંગ ને નપુંસકલિંગ આપણે જાણીએ છીએ કે અવેદીનો જ મોક્ષ થાય છે. એટલે કે આત્મા
કોઈ લિંગનો મોક્ષ થતો નથી, આત્માનો મોક્ષ થાય છે. પણ સમજવા માટે વ્યવહાર નહીંથી સમજીએ તો કે સ્ત્રીનો વધારે સ્ત્રી સિદ્ધ થયા છે, પુરુષ થયા છે કે નપુંસક લિંગે થયા છે? તો સૌથી ઓછા નપુંસક લિંગે સિદ્ધ થયેલા આત્મા છે. સૌથી ઓછા નપુંસક લિંગમાં થયા છે. સ્ત્રી પુરુષ અને નપુંસકમાં જે પુરુષ પણ નથી, સ્ત્રી પણ નથી, એવા મોક્ષે જઈ શકે? જી હા, એવા મોક્ષે જઈ શકે. એટલે કે જેટલા નપુંસક લિંગથી મોક્ષે ગયા છે એનાથી સંખ્યાત ગુણા સ્ત્રીલિંગે ગયા છે, એનાથી સંખ્યાત ગુણા પુરુષ લિંગે ગયા છે. એટલે કે સૌથી વધુ પુરુષ લિંગે મોક્ષે ગયા છે, એનાથી થોડા સ્ત્રીલિંગે ગયા છે, એનાથી થોડા નપુંસક લિંગે ગયા છે. નપુંસક લિંગે 1, 2, 2.5 ગયા છે એવું નથી, પ્રમાણમાં ઘણા ગયા છે. એટલે પ્રમાણ આપ્યું નથી, પરંતુ જેટલા જાય છે કે જઈ શકશે એ થોડા છે, પરંતુ તેથી સંખ્યાત એવા સ્ત્રીલિંગે, તેથી સંખ્યાત ગુણા વધારે પુરુષ લિંગે જાય છે. નપુંસક લિંગમાં ત્યાં સુધી આપ્યું કે એક સમયમાં ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ 10 નપુંસક લિંગે મોક્ષે જઈ શકે છે. એક સમયમાં 10 જઈ શકે છે, એટલે એ લિંગમાં પણ ઘણા મોક્ષે ગયા છે. સ્ત્રીલિંગમાં એક સમયમાં ઉત્કૃષ્ટ 20 મોક્ષે જઈ શકે છે, અને પુરુષ લિંગમાં એક સમયમાં 108 મોક્ષે જઈ શકે છે. આ પણ એક સિદ્ધાંત છે, ગણતરીપૂર્વકની વાત છે. અહીંયા એક સ્પષ્ટતા કરવાનું મન થાય કે જન્મથી નપુંસક હોય એને ચારિત્રનો જ અભાવ હોઈ શકે, ચારિત્ર લઈ શકે જ નહીં, ત્યાગ, વ્રત, નિયમ, પછાણ કાંઈ ન કરી શકે, લઈ શકે એનો સ્વભાવ જ નથી, એટલે એ મોક્ષે જઈ શકતા નથી. પરંતુ જન્મથી નપુંસકતા નથી, પણ કૃત્રિમ રીતે નપુંસક થયા છે, કરવા પડ્યા છે, કોઈ વખત રાજાના પ્રધાનના આદેશથી, આશયથી, અથવા કોઈક વખત દેહની એવી કોઈક તકલીફ થાય અને એ રીતે નપુંસક લિંગ થવું પડે છે. તો એવા જે કોઈ છે કૃત્રિમ રીતે પણ ઘણી રીતે હોઈ શકે છે, આપણે એની વિગતમાં જતા નથી. પણ મુખ્ય 2 વાત છે કે કોઈના આદેશથી કોઈ દંડ, સજા, ફટકારે, અવયવો કાપી નાખે, કપાવી નાખે, એ પણ બને. અને બીજી રીતે સર્જરી, ઓપરેશનમાં કંઈક એવી બધી આવી જાય, દૂષણ આવી જાય, કેન્સર થઈ જાય કે કાંઈ પણ હોય અને કરવું પડે તો, અથવા કોઈ સજા રૂપે હોય તો એ પણ નપુંસક છે. તેને ચારિત્ર ધર્મ ખુલ્લો છે, તે મોક્ષે જઈ શકે છે, મોક્ષે જવાનો બધો જ પુરુષાર્થ કરી શકે છે અને મોક્ષે ગયા પણ છે. એટલે કે ત્યાં છૂટ છે. જેમ કૃત્રિમ નપુંસકને દીક્ષા આપી શકાય છે, પણ સ્વાભાવિક જન્મજાત નપુંસક છે તો એને આપી શકાતી નથી. એમ દીક્ષાને યોગ્ય એ ગણાતા નથી, એટલે કે ચારિત્રને યોગ્ય જ ગણાતા નથી. સંયમ, ચારિત્રનો એને અભાવ જ છે, પરંતુ કૃત્રિમ જે છે તે જઈ શકે છે. પછી બીજી રીતે ગણતરી મૂકી છે કે જીન સિદ્ધ અને અજીન સિદ્ધ. તો કે તીર્થંકર દેવ જ મોક્ષે જાય, બીજા કોઈ જાય જ નહીં? તો કે એમ નથી. પણ તીર્થંકરપણું પ્રાપ્ત કરીને, તીર્થંકર નામ, કર્મ, ગોત્ર ઉપાર્જન કરીને જનારા તો બહુ ઓછા જ હોય છે. ભરત અને ઐરાવત ક્ષેત્રમાં દરેક ઉત્સર્પિણી, અવસર્પિણી કાળમાં 24 જ થાય, મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં 20 જ થાય, બીજા તો કોઈ થતા નથી. તો કે જીન સિદ્ધ છે એવા 20, 24 વાળા છે એ ઓછા છે, દેખીતી વાત છે. એના કરતાં અજીન સિદ્ધ, એટલે કે નોન તીર્થંકર દેવ અને મોક્ષે જાય એવા અસંખ્ય ગણા છે. એટલે ત્યાં અસંખ્ય ગુણાની ઉપમા આપી છે. પછી અતીર્થ સિદ્ધ અને તીર્થ સિદ્ધ. તો કે તીર્થંકર દેવના શાસનમાં હોય તો જ મોક્ષે જવાય, પછી ન જવાય. બેની વચ્ચે જન્મે તો અત્યારે મહાવીર સ્વામીનું શાસન છે, પણ કોઈ તીર્થંકર દેવ પ્રત્યક્ષપણે હાજર નથી તો કોઈ મોક્ષે ન જઈ શકે? તો કે એવું નથી. અતીર્થ સિદ્ધમાં પણ થઈ શકે, પણ અલ્પ જાય, ઓછા જાય. જ્યારે તીર્થ સિદ્ધમાં, એટલે કે તીર્થ પ્રવર્તતું હોય ત્યારે, મહાવીર સ્વામીનું શાસન તો પ્રવર્તે જ છે, પણ રીતસર તીર્થંકર દેવની વિદ્યમાનતા હોય ત્યારે એથી અસંખ્ય ગણા જાય છે. એ પણ સમજી શકાય એ વાત છે. ગૃહસ્થ લિંગે સિદ્ધ થાય તો કે ગૃહસ્થ લિંગે ચોક્કસ થાય, પણ થોડા થાય છે. અને અન્ય લિંગમાં એથી સંખ્યાત ગુણા થાય છે, અસંખ્યાત ગુણા પણ થઈ શકે છે. અને સ્વલિંગ સિદ્ધ એ કેવી રીતે છે? તો કે એ પણ વિચારવાનું છે. આ અન્ય લિંગની વાત હતી. ગૃહસ્થથી અન્ય એટલે કે મુનિ, ગૃહસ્થ સિવાયના મુનિલિંગ છે તો એ પણ સંખ્યાત ગુણા થઈ શકે છે. અને સ્વલિંગ સિદ્ધ એટલે કે એને કોઈ અણલિંગ છે, એક આત્મા જ છે, બીજું કાંઈ નથી. નામ ચારિત્ર તે અણલિંગ, મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે. અને કે તે સ્વયં બુદ્ધ થાય છે એની પછી વાત આવે છે. તો અહીંયા સ્વલિંગ સિદ્ધ કીધા છે, તે પણ સંખ્યાત ગુણા છે. સ્વયં બુદ્ધ ઓછા થાય છે, મોક્ષે તો જાય છે, અને તેના કરતાં પ્રત્યેક બુદ્ધ છે એ સંખ્યાત ગુણા છે, અને તેના કરતાં બુદ્ધ બોધિત છે એ સંખ્યાત ગુણા મોક્ષે જઈ શકે છે. એટલે એ પણ જુઓ, જ્ઞાનીના જ્ઞાનમાં કેટલું બધું છે. સ્વયં બુદ્ધ ઓછા છે, એના કરતાં પ્રત્યેક બુદ્ધ પાછા કેટલા, થોડાક વધારે એમ નહીં, સંખ્યાત ગુણા છે, અને તેથી બુદ્ધ બોધિત છે તે પણ સંખ્યાત ગુણા મોક્ષે જઈ શકે છે. એટલે સ્વયં બુદ્ધ જુદા, પ્રત્યેક બુદ્ધ જુદા, બુદ્ધ બોધિત જુદા. આ 15 ભેદે સિદ્ધ થાય છે, એમાં 3 લઈ લીધા છે.
આપણે સમજવા માટે કહીએ છીએ કે પોતે પોતાનો જ બોધ પામીને જાય છે, જેમ કે તીર્થંકર દેવ કે આ ભવની અપેક્ષાએ પરમ કૃપાળુ દેવ, તો એ સ્વયં બુદ્ધ કહેવાય. પછી પ્રત્યેક બુદ્ધ છે એને કોઈ નિમિત્ત જોઈને બુદ્ધ પામે છે તે પણ કહેવાય. અને પછી બુદ્ધ બોધિત છે એટલે કોઈ સદગુરુના ઉપદેશથી પામે છે એને બુદ્ધ બોધિત કહીએ છીએ. એટલે ત્યાં સદગુરુ ઉપદેશ અથવા જાતિસ્મરણ જ્ઞાન વગેરે નિમિત્ત છે. અને પ્રત્યેક બુદ્ધમાં કોઈ વિખરાતું વાદળું કે સંધ્યાકાળનું વાદળ કે એવા કોઈક નિમિત્ત જોઈને થાય છે તે પણ આવી જાય છે. શાસ્ત્રોમાં 4 પ્રત્યેક બુદ્ધની વાત જાણી છે, વધારે આપણા જાણતા નથી. પછી છેલ્લું છે તે અનેક સિદ્ધ અલ્પ છે. એટલે કે અનેક સિદ્ધ છે, એકી સાથે અનેક જીવો સિદ્ધ થાય છે એવું ઓછું બને છે. બને તો છે પણ એ ઓછા છે. અને એક સિદ્ધ એટલે એક એક જીવ મોક્ષે જાય છે, એકલો અટુલો જાય છે, એવા સંખ્યાત ગુણા છે. એટલે એની સંખ્યા વધારે છે. જેમ આપણે કહીએ કે મહાવીર સ્વામી આ કાળ કેવો છે કે દીક્ષા પણ એકલી લીધી, ચારિત્ર દીક્ષા એકલી લીધી અને દેશના નિષ્ફળ ગઈ, પહેલી દેશના, અને ત્યાર પછી મોક્ષે ગયા તો એકલા. અને ઋષભદેવ પ્રભુ 108 જીવ એક સાથે મોક્ષે ગયા, એક સાથે એટલે એક સમયે જ. જ્યારે એવું મહાવીર સ્વામીના કેસમાં નથી. તો અનેક સિદ્ધ છે એ ઓછા જ થાય છે. એકી સાથે અનેક જીવો મોક્ષે જાય એમાં પણ એકી સમયે એવું ઓછું બને છે. પણ એક સિદ્ધ છે તેથી અસંખ્યાત ગુણા અથવા સંખ્યાત ગુણા બંને મૂક્યું છે, થઈ શકે છે. તો અહીંયા મોક્ષ તત્વની વાત આપણે આ રીતે આ અપેક્ષાએ અત્યારે પૂરી કરીએ છીએ. ત્યાર પછીનો મુદ્દો છે જ્ઞાન. 9 તત્વની વાત પૂરી થાય છે અહીંયા. પછી જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રની વાત આવે છે. કેમ કે જવાનું તો મોક્ષે જ છે, ગમે તે કરીશું, એટલે જ્ઞાન લીધું છે. કે જ્ઞાન એટલે જાણવું, જેના વડે જાણીએ, જેના થકી જાણીએ, જે વસ્તુ જાણીએ અને જેના માટે જાણીએ, તે બધું જ 4 પ્રકારે નંદી સૂત્રમાં જ્ઞાન, જ્ઞાન અને જ્ઞાન કહ્યું છે. અને આત્માનો જ્ઞાન સ્વભાવ તો છે જ, છતાં જ્ઞાનના પ્રકાર હોય. અખંડ જ્ઞાન છે, અભેદ જ્ઞાન છે, જ્ઞાન અસીમ છે, જ્ઞાન અનંતું છે, જ્ઞાન એક છે, અને એક કહેવું હોય તો કેવલ જ્ઞાન છે. છતાં સમજવા માટે જ્ઞાની પુરુષોએ ભાંગા પાડ્યા છે કે મતિ શ્રુતાવધિ મનઃ પર્યાય કેવલાની જ્ઞાનમ. મતિ, શ્રુત, અવધિ, મનઃ પર્યવ અને કેવલ એમ 5 પ્રકારે જ્ઞાન છે. અને જે કંઈ છે તે જ્ઞાન હશે તો થશે. જીવનો પણ જ્ઞાન અને દર્શન ગુણ મુખ્ય છે. એ 2 ન હોય તો કાંઈ નથી. જૈન કળશ જુદો પડે છે, એને 2 આંખ દોરવામાં આવે છે, એટલા માટે જ જ્ઞાન આંખ છે, દર્શન આંખ છે. એ 2 આંખના નામ જ્ઞાન અને દર્શન છે. બીજા બધા કળશ કે ઘડા કે ઘટ હોય છે એમાં 2 આંખ દોરવામાં આવતી નથી. પણ વિતરાગ દર્શન મુજબ હોય તો એ જીન કળશમાં હંમેશા 2 આંખ દોરવી જ પડે, દોરવી જ જોઈએ. કેમ કે એનું અનિવાર્ય લક્ષણ છે, એ બતાવે છે. એક આંખ તે જ્ઞાન, બીજી આંખ તે દર્શન. એ જ્ઞાન દર્શન ગુણ છે. અને જ્ઞાન દર્શન ગુણનો વિકાર પર્યાય પરિણામન કહીએ તે જ્ઞાન ઉપયોગ અને દર્શન ઉપયોગ છે. જ્ઞાન ગુણનો પરિણામન તે જ્ઞાન ઉપયોગ, દર્શન ગુણનો પરિણામન તે દર્શન ઉપયોગ છે. તો આ જ્ઞાનની વાત છે. પછી મતિ જ્ઞાન વિશે વધારે લેવું હોય તો લઈએ. એના તો બધા બહુ ભેદભાંગા છે કે અવગ્રહ, ઇહા, અવાય અને ધારણા, એ 4 રીતે મતિ જ્ઞાન થતું હોય છે. કે કોઈ પણ વસ્તુનો માનો કે અવાજ સાંભળીએ છીએ તો માત્ર અવાજ આવ્યો એટલી ખબર પડે છે, ત્યાં અવગ્રહ પૂરતું જ જ્ઞાન થયું. પછી ઇહામાં તરત ખબર પડે છે કે આ શેનો અવાજ છે, સંગીતના વાદ્યનો છે, અથવા કાચ તૂટ્યો, લાકડું પડ્યું કે વાનરભાઈ પડ્યા કે એમ ખબર પડી જાય છે. તો એ જે છે તે ઇહા થઈ. પછી અવાયમાં વાક્ય પાયે ખબર પડે છે કે આ કાચ જ તૂટ્યો છે, અથવા તો આ દાંડિયા રાસ લેવાય છે એનો જ અવાજ છે, અથવા તો આ કોઈ એક પર્ટિક્યુલર સિતાર ગિટાર જ વાગે છે, આ એક સંગીત જ છે, અથવા તો આ ઓર્કેસ્ટ્રામાં જુદા જુદા વાદ્ય છે પણ આનો જુદો જુદો અવાજ સંભળાય છે. તો એ બધી ખબર પડી જાય છે. ત્યાં સુધી અવાયમાં આવ્યા કે નિશ્ચય થઈ ગયો છે. પછી ધારણા, તો કે જે નિશ્ચય થઈ ગયો હતો એને આપણે ઘણા સમય સુધી અથવા ઘણા વર્ષ સુધી, ઘણા ભવ સુધી યાદ રાખી શકીએ, તો એ ધારણા જ્ઞાન છે. અને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન છે, મતિ સ્મૃતિ જ્ઞાન છે, એ બીજું કાંઈ નથી પણ આ મતિ જ્ઞાનનો ભેદ છે અને ધારણા ભેદમાં સમાય છે. કે એને વર્ષો પછી, ભવો પછી પણ યાદ રહી જાય છે કે તે દિવસે જે આ વસ્તુ જમ્યા હતા એવો સ્વાદ પછી ફરી કોઈ દિવસ આવ્યો નથી. એમ આપણે 5-50 વર્ષની યાદશક્તિ હોય છે તે આપણે યાદ કરતા હોઈએ છીએ કે આવું કોઈ દિવસ જોયું નથી, આવું કોઈ દિવસ જમ્યા નથી. એમ આવો અનુભવ આત્માનો કોઈ દિવસ થયો નહોતો, એવો હવે થયો કે થશે કે થાય, એમ જેમ આપણે તુલના કરી શકીએ છીએ, તેવું જ અનંત ભવ તો નહીં કહેવાય પણ અનેક ભવ પછી, જ્યાં સુધી અસંગની પંચેન્દ્રિયપણું ન આવ્યું હોય ત્યાં સુધી જીવ આગલા ભવ જાણી શકે છે. પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને 900 ભવનું જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન હતું. એ આ મતિ જ્ઞાનનો ધારણા ભેદમાં જાય.
એટલે કે અવગ્રહીય અવાય તો આપણને છે, હોય છે, બધા જીવને હોય છે. પછી ધારણા તે ભવભવ સુધી આ નિશ્ચય પાકો છે, યાદ રહી જાય છે, તેનું નામ ધારણા છે. તો આ બધી મતિ જ્ઞાનની વાત છે. મતિ જ્ઞાન માટે પર્યાય શબ્દ છે મતિહિ, સ્મૃતિહિ, સંજ્ઞા, ચિંતા, અભિનિબોધ, ઇત્ય નર્થાંતરમ. એટલે કે એને મતિ જ્ઞાન પણ કહેવાય છે, સ્મૃતિ જ્ઞાન પણ કહેવાય છે, સંજ્ઞા જ્ઞાન પણ કહેવાય છે, અભિનિબોધ જ્ઞાન પણ કહેવાય છે. આ 4-5 એના પર્યાય શબ્દ છે. કોઈ વાર મતિની બદલે કોઈ સ્મૃતિ જ્ઞાન લખી નાખે તો નવાઈ પામવા જેવું નથી. કોઈક વખત અભિનિબોધ જ્ઞાન લખે તો આપણને સમજાય નહીં કે શું કહેવા માગે છે. એ મતિ જ્ઞાનનો જ પર્યાય શબ્દ છે. પછી તેના ઘણા બધા ભેદભાંગા છે, એમાં અત્યારે આપણે જતા નથી. અને આ બધા પેટા પ્રકાર જ છે. મુખ્ય તો 4 જ છે: અવગ્રહીય, અવાય, ધારણા. પછી મતિ જ્ઞાન, પછી શ્રુત જ્ઞાન લીધું. તો શ્રુત જ્ઞાનમાં પણ 14 મુખ્ય પ્રકારે ભાંગા પડ્યા છે કે સંજ્ઞા, અસંજ્ઞા, સંજ્ઞી શ્રુત, અસંજ્ઞી શ્રુત, અક્ષર શ્રુત, અનક્ષર શ્રુત. આપણને એમ થાય કે અક્ષર હોય તો જ જ્ઞાન કહેવાય, તો ભગવાન કે એવું નથી. અક્ષર સિવાયની કોઈ પણ પેટર્ન, ડિઝાઇન દોરી હોય, કોઈ પણ આકાર દોર્યો હોય, એને પણ ત્યાં અનક્ષર શ્રુત કીધું છે, જ્ઞાન કીધું છે. અક્ષરને જ્ઞાન કીધું છે અને એના પર પગ ન મૂકવો, એની આશાતના ન કરવી, એનો દુરુપયોગ ન કરવો, એ સમજાય છે. પરંતુ ડિઝાઇનવાળું છે એ પણ અંશે તો જ્ઞાન જ છે, એમ જ્ઞાની પુરુષ કહે છે. એમ 14 પ્રકારે અનક્ષર શ્રુત જ્ઞાન કીધેલું છે. પછી ગમિક, અગમિક, અંગ પ્રવિષ્ટ, અંગ બાહ્ય, એ બધું જ એમ આવી જાય. ચેષ્ટાથી, ઈશારાથી કહીએ છીએ એ પણ શ્રુત જ્ઞાન છે. આપણે હા કે ના કહેવાની બદલે માથું ધૂણાવીને હા કે ના કે હકાર નકાર કહીએ તો એ શ્રુતનો જ પ્રકાર છે. એને કયા જ્ઞાનમાં લઈ જવું? એ મતિ જ્ઞાન છે? ના. એ અવધિ જ્ઞાન છે? ના. એ મનોપર્યોગ જ્ઞાન છે? ના. કેવલ જ્ઞાન છે? ના. તો કયું જ્ઞાન છે? એ શ્રુત જ્ઞાન છે. એટલે કે સંજ્ઞા, ચેષ્ટા, ઈશારા, આંગળીથી 5 કહી દઈએ કે 5 વાગ્યે જવાનું છે, અથવા 5 જ્ઞાન, અથવા 5 દીવા પ્રગટાવવાના છે, 5 રૂપિયા આપવાના છે, 5 વાગ્યે આવીશું, એ બધું શું છે? તો કે એ પણ એક જાતનું શ્રુત જ્ઞાન જ છે. આંગળીથી બતાવીએ કે લખીને બતાવીએ છીએ, ગમે તે રીતે કહીએ તો આ શ્રુત જ્ઞાનની વાત. પછી અવધિ જ્ઞાન, મનોપર્યોગ જ્ઞાન અને કેવલ જ્ઞાનની વાત પણ લઈશું કે દેશ અવધિ અને પરમ અવધિ જ્ઞાન. પહેલાં દેશ અવધિ જ્ઞાન થાય છે, અંશે થાય છે, કેટલોક વિભાગ કેટલીક મર્યાદામાં દેખાય છે. પછી વધારે સર્વ અવધિ જ્ઞાન થાય છે અને પરમ અવધિ જ્ઞાન થાય છે. પછી કેવલ જ્ઞાન થાય અને થાય જ, એ પણ આપણે વધારે વિચારીશું. મનોપર્યોગ જ્ઞાનનો પણ પછી વિચાર કરીશું, કેવલ જ્ઞાનનો પણ પછી વિચાર કરીશું. અંતમાં મોક્ષ માર્ગસ્ય નેતારં ભેત્તારં કર્મભોગૃતાં જ્ઞાતારં વિશ્વતત્ત્વાનાં વંદે તદ્ગુણલબ્ધયે. સજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ.